Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Okay, sound clear. Thank you, Mahesh. Now start the some basic concept. In the last lecture started the some basic concept and the sum of the question left behind from 2021. तर आज आपण ते क्वेश्चन कंप्लीट करणार आहे, पण तो चॅप्टर पण कंप्लीट होऊ शकेल आपला सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, तर जॉईन झाले सर्व स्टुडंट्स. Then now start the one by one. Okay, in the last lecture started the what are the quantitative measurement of the physical property with respect to mass, pressure, volume, temperature. Next is what is the fundamental units. Next is what is the units of the pressure, what is the units of the volume. Next is the temperature, how to convert the degree centigrade into Kelvin and the degree centigrade into the degree Fahrenheit. Next is the laws of chemical combination. That's the number one law of conservation of mass. Mass of reactant is equal to mass of product. Number two is a law of definite proportion. Irrespective of their source and the method of preparation, every compound has that's a different element is in the that's a definite ratio. Then okay, number third is the law of multiple proportion. That's the same element to form the different compounds. Then there is a definite ratio present between the different elements. त्याचे भरपूर एक्झाम्पल्स पण घेतले आपण. आणि त्यानंतर Gay-Lussac's law of combining volume. The volume take part in the chemical reaction according to Gay-Lussac's law. Next is the Avogadro law. Equal number of moles contains equal number of molecules. Therefore, the number of moles directly proportional to number of molecules. This is according to the mole triangle. We have to that's according to the that's a mole concept. We have to estimate the 1 mole of compound is the Avogadro number of molecules, which is equal to molar mass and which is also equal to 22.414 liter at STP. According to the mole that's mole concept, we have to plot here the mole triangle and mole triangle with respect to number of moles, number of molecules and weight of substance and the volume of gases if known. Understood? त्याचे क्वेश्चन पण आपण सॉल्व केले. Next is the number of moles. How to calculate the number of moles? Weight of substance divided by molar mass of the substance or volume of gas at STP divided by molar volume at STP, which is always equal to 22.414 liter. Number of molecules divided by the Avogadro number of molecules, which is also always equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Okay, then now start the MCQs. The MCQs आपण बरेचसे सॉल्व केलेत, तर प्लीज मला नंबर सांगा MCQ चा नंबर. तर कुठपर्यंत आलतो आपण? 14 कंप्लीट झालाय, 15 पण कंप्लीट झालाय. ओके, 16 बाकी. Yes, number 16 बाकी. Okay, so please give me answer. What is the volume occupied by 24 gram methane gas at STP? Answer देऊ शकशन क्वेश्चनचं. Okay, solve करा question number 16. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आहे. देन पहा, आता मी सॉल्व करून देतो तुम्हाला हा क्वेश्चन, कारण हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हाँ, आन्सर काय येतं आपण ऑप्शन नंबर 3 का. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस ॲट STP. मग तुम्हाला वेट दिली ना, मग वेट वरून आपण नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करू शकेल. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight divided by molecular weight. So which is equal to weight how much? 24 gram. 24 gram divided by, आता molecular weight तुम्हाला माहित नाही, पण molecular weight आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. molecular weight of methane
CH4. मिथेनसाठी किती असणार आहे? एक कार्बन म्हणजे किती असेल? 1 कार्बन 12 प्लस हायड्रोजन 4 1 1 12 प्लस 4 हाऊ मच? 16 ग्रॅम पर मोल मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 16 ग्रॅम. ठीक आहे. ही जी व्हॅल्यू असणार आहे ही व्हॅल्यू 3/2 येऊ शकेल, बरोबर का? 3/2 3/2 म्हणजे विच इज इक्वल टू 1.5 मोल. करेक्ट, 1.5 मोल. मग जर का 1.5 मोल असेल देन तुम्हाला व्हॉल्यूम विचारले ना, दिस इज द व्हॉल्यूम. ठीक आहे. आपले मोल्स किती आले मिथेनचे? 1.4 मोल ऑफ मिथेन CH4 मिथेन. मग देअरफॉर आपण काय वापरणार इथे? दॅट्स अ मोल कॉन्सेप्ट, मोल ट्रायंगल. मग आता व्हॉल्यूम ऑफ ओके दॅट्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles is equal to volume of gas at HTP divided by molar volume. आणि मोलर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू ऑलवेज किती असते? 22.414 लिटर. गेट इट? ऑलवेज दॅट्स लिटर पर मोल ॲट HTP. मग नंबर ऑफ मोल्स गिव्हन आहे आपल्याला. किती नंबर ऑफ मोल्स? 1.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिव्हन आहे 1.5. व्हॉल्यूम ॲट गॅस HTP आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट HTP this whole divided by molar volume, how much? 22.414 liter. Therefore volume of gas at HTP, volume of gas is equal to 1.5 into 22.414. how much value become? आता ही व्हॅल्यू जर का तुम्ही कॅल्क्युलेट केली तर ही व्हॅल्यू काय 22.4 ओके एवढी तर येणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे ह्या व्हॅल्यूच्या डबल, म्हणजे ही तर ऑप्शन नाही, सेकंड नंबर ऑप्शन येणार नाहीये. अंडरस्टूड? हां, आता ही 1.5 म्हणजे 3/2 ना, 3/2 घेऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे, बेस्ट मी थोडं अजून सिम्प्लिफाय करून देईन तुम्हाला. हे 1.5 म्हणजे काय असते? 3/2 ना. मग इथे मी घेऊ शकेन ना 3/2 इंटू 22.414 आणि हे 2 आणि हे 22 म्हणजे 11 पॉईंट, बरोबर 11 पॉईंट किती करता येईल? 207 करता येईल, बरोबर. मग दॅट्स अ डिव्हिजन देऊन, कारण 1.5 म्हणजे किती? दॅट्स अ 3/2. मग अँसर किती येणार आहे सांगा मला प्लीज, गिव्ह मी अँसर. अँसर आहे नंबर ओके नंबर थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट. 33.6. अंडरस्टूड? 36.6 डेसिमीटर क्यूब और लीटर. तो क्वेश्चन फ्रॉम 2021. हा क्वेश्चन नोट करा. 2021चा 30 सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जाते ना. नोट करा प्लीज. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस ॲट HTP? हाऊ टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट? फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. देन number of moles is equal to volume of gas at HTP divided by the molar volume. Molar volume is always 22.414 liter. Therefore the number of moles is 1.5. Volume of gas at HTP divided by 22.414. Therefore volume of gas is equal to number of moles into the molar volume. That's 1.5 into 10 into that's a 22.414. Value become a 33.6. Actually 1.5 by 3/2. Understood even? Then now moving to the next question. Question number 17. I think homework ला होता हा क्वेश्चन. हां प्लीज चेक करा. क्वेश्चन नंबर 17 आणि सॉल्व करा बरं सर्वांनी आता एकदा. हॅलो प्लीज हा क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. How many molecules are present in 22.4 centimeter cube of gas at HTP? मॉलिक्यूल्स विचारलेत ना तुम्हाला, मॉलिक्यूल्स. मग आता हे काय दिलंय? सेंटीमीटर क्यूब ना. सेंटीमीटर क्यूबचं कन्वर्जन कशात करून घ्या? लिटर मध्ये करून घ्या. मग व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस 22.4 सेंटीमीटर क्यूब.
which is also equal to 22.4 into 10 raised to minus 3 लिटर. लिटर म्हणजे काय, डेसिमीटर क्यूब ना. दिस इज लिटर और डेसिमीटर क्यूब. लिटर मध्ये करून घ्या. मी इथे नोट करून ठेवतो पाईक रिलेशन. दॅट्स 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml. माहिती ना, 1000 ml and which is equal to 1000 centimeter cube. Therefore the 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 3 liter. So this is my equation. Understood? Then therefore volume of gas भेटला आपल्याला. तुम्हाला काय विचारलंय, मॉलिक्युल्स विचारले. तर मॉलिक्युल्स साठी तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स माहित पाहिजे ना सुरुवातीला. आता आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दॅट्स अ नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume of gas at STP divided by the molar volume. Molar volume always किती असतं, 22.414 22.414 liter at STP. So the value becomes, value किती असेल, volume of gas 22.4 into 10 raised to minus 3 liter. This whole divided by 22.414. ठीक आहे, इज इक्वल टू. ओके, या दोन्ही व्हॅल्यू कॅन्सल होऊ शकतात बरं ना. 22.4 22.4 कॅन्सल होतील व्हॅल्यूज. पण किती राहणार आहे आता इथे, दॅट्स 10 raised to minus 3 एवढे मोल राहणार आहे. दिस इज मोल ऑफ गॅस. ठीक आहे, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. आता मॉलिक्युल्स कसे काउंट करणार तुम्ही. देअरफॉर अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल number of molecules is equal to number of molecules equal to number of moles. ठीक आहे, मी असं करेन, स्मॉल n नोट करेन ना. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय, स्मॉल n इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स भेटले ना आपल्याला. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स किती, 10 raised to minus 3 इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. हाऊ मच व्हॅल्यू ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, 6.022 इंटू 10 raised to 23 एवढे मॉलिक्युल्स असतात. म्हणजे किती असणार, 6.022 इंटू 10 raised to 23 molecules. Value becomes, okay, value becomes, then the value किती येणार आहे, 6.022 into 10 raised to how much, 10 raised to 20. हे किती, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 23. Value become 10 raised to 20 molecules. So this is my answer. So please give me answer. 6.022 into 10 raised to 20. So this is my answer. Sorry. Option number 3 is the correct. Please, okay, write down. Note करा सर्वांनी. And understood everyone? ओके, प्लीज नोट करा सर्वांनी. हा क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे, 2021 चा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रॅम्स ऑफ डायहायड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ द डायनायट्रोजन टू प्रोड्यूस द 34 ग्रॅम ऑफ अमोनिया. ओके, फर्स्ट मला रिएक्शन नोट करायला लागेल. डायहायड्रोजन रिएक्ट विथ द नायट्रोजन, हायड्रोजन प्लस नायट्रोजन to use the ammonia. How to balance the reaction? This is the twice. Nitrogen twice झाले. Hydrogen किती घ्यायला लागतील तुम्हाला, thrice. Get it? According to reaction आपण फक्त how many grams of डायहायड्रोजन म्हणजे डायहायड्रोजन, फक्त डायहायड्रोजनचा विचार करणार आहे आपण. आणि नंतर डायनायट्रोजन टू प्रोड्यूस द 34 ग्रॅम ऑफ
ammonia. Then according to reaction or according to the stoichiometry, 2 mole ammonia require the 3 moles hydrogen. 3 mole hydrogen according to reaction. Get it? पण त्यांनी 34 ग्रॅम ऑफ अमोनिया नोट केले इथे, बरोबर. म्हणजे अमोनिया गिव्हन आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles, okay, small n notation, is equal to काय असणार आहे? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. वेट गिव्हन आहे. हाऊ मच वेट? 34 ग्रॅम. मॉलिक्युलर वेट गिव्हन नाही. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर वेट? मॉलिक्युलर वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नायट्रोजन किती असणार आहे? 1 नायट्रोजन आयटम, एका नायट्रोजनचं 17 प्लस हायड्रोजन हाऊ मेनी? 3, एका हायड्रोजनचं 1, 17 प्लस 14 पाहिजे ना इथे, टोटल 17, बरोबर का? हां, किती असेल? 14 प्लस 3 हाऊ मच? 17 ग्रॅम. 17 ग्रॅम पर मोल म्हणजे काय असेल? डिवायडेड बाय 17 ग्रॅम पर मोल. व्हॅल्यू बिकम 2 मोल. 2 मोल. पण 2 मोल कोणाचे असतील? अमोनियाचे. 2 मोल अमोनिया. अंडरस्टूड? हां, म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला 2 मोल अमोनिया ओके गिव्हन आहे. मग हायड्रोजन किती असेल? दॅट्स 3 मोल. ठीक आहे. मग मी आता खाली नोट करेन अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री ना, बरोबर. अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री 2 मोल अमोनिया, get it, 2 mole ammonia required 3 mole hydrogen gas. Get it? According to stoichiometry. आणि आपला जो गिव्हन डेटा दिलाय तो पण 2 मोल साठीचे, बरोबर का? इट इज ऑल्सो द 2 मोल फॉर 2 मोल अमोनिया. यासाठी पण किती पाहिजे? 3 मोल हायड्रोजनच पाहिजे ना. पण आता त्यांनी ग्रॅम मध्ये नोट केलंय, मग आपल्या मोल मध्ये गिव्हन आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोल इन टू ग्रॅम्स? अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल. मग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. अंडरस्टूड? मग देअरफॉर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्युलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट केलेत. हाऊ मच? हां, सांग किती भेटतं आपल्याला? दॅट्स 3 मोल हायड्रोजन ना. 3 मोल्स हायड्रोजन. दिस इज 3 मोल हायड्रोजन. मग देअरफॉर 3 इंटू मॉलिक्युलर वेट हायड्रोजन किती असतं? 2, बरोबर का? मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोजन इथे नोट करून ठेवतो मी. मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोजन H2, बरोबर. किती? 2 आणि 1 म्हणजे किती झाले? 2 ग्रॅम पर मोल. 2 म्हणजे इज इक्वल टू हाऊ मच? 6 ग्रॅम. दिस इज माय आन्सर. फोर्थ ऑप्शन कसा येईल? हॅलो, फोर्थ ऑप्शन कसा येऊ शकेल? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट येणार ना, 6 ग्रॅम. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट. निखिल चेक कर एकदा. हॅलो, एकदा चेक करा प्लीज. निखिल एकदा आन्सर चेक कर. 3 ग्रॅम कसे येऊ शकेल? 3 ग्रॅम येणार नाहीत. अंडरस्टूड एव्हरीवन? एकदा चेक करा. निखिल एकदा चेक कर प्लीज. 6 ग्रॅम ओके. मग सांग. ओके, दॅट्स ऑप्शन नंबर 4 कसा येऊ शकेल? नाही येणार फोर्थ ऑप्शन. Okay, then now start the next MCQs. Question number 19. That's a okay. Question number 19. That's a pure sample of the copper carbonate.
pure sample of the copper carbonate, synthesized in the laboratory and found in the naturally. आता laboratory में तयार केला आहे, naturally found होतोय. Both contain the 51.35% copper and 38.91% carbon oxygen. This is accordance with. So please give me answer. नाही, कंबाइनिंग व्हॉल्यूम नाही. निखिल, कंबाइनिंग व्हॉल्यूम कसं असेल? आठवतंय का तुम्हाला? मी याबद्दल सांगितलंय तुम्हाला, नोट्स आहेत तुमच्याकडे. बरोबर, पहा इथेच दिलेलं आहे मी ते. दिस इज द लॉ ऑफ, पहा, एनी प्युअर कंपाऊंड, एनी प्युअर कंपाऊंड दिसतंय का सर्वांना? एनी प्युअर कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनाइट रेशो by weight irrespective of its source or method of preparations. Understood? Irrespective of its source or method of preparation. This is the law of definite composition or law of definite proportion. Any pure compound, कोणता पण pure compound जर का असेल तर it contains the same element in a definite proportion by weight irrespective of its source of method of preparation. Understood everyone? म्हणजे जर का तो ग्लुकोज, ओके, जर का तो सुक्रोज असेल तर सुक्रोज मध्ये ऑलवेज कार्बन किती असेल? 42.1 असेल. हायड्रोजन ऑलवेज 6.5% असेल. ऑक्सिजन ऑलवेज 51.4% असेल. तर दिस इज द डेफिनाइट रेशो. हा डेफिनाइट किंवा फिक्स रेशो आहे. तो सुक्रोज इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द केन शुगर, इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द पोटॅटो शुगर, इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनी अदर सोर्सेस. इट मे बी synthesized in the laboratory or it may be from natural sources. Always contain the fixed, that's a carbon, hydrogen, oxygen percentage. Always remember. So this is known as a law of definite proportion. Get it? आणि पहा हा पण दिलाय copper carbonate. The copper carbonate is obtained from the in laboratory or synthesized in the laboratory or from obtained from the natural sources. It always contain the 51.35% copper, 38.94% carbon, and that's 9.74% oxygen. It has a fixed ratio. It has a fixed ratio. Understood even? So this is according to the law of the definite proportion. हाँ, निखिल का है law of definite proportion. बरोबर आहे, law of definite proportion. आता एक लक्षात आहे यामध्ये, तर दॅट्स मी तुम्हाला लॉ ऑफ कंबाइनिंग व्हॉल्यूम सांगतो. काय लॉ ऑफ कंबाइनिंग व्हॉल्यूम? म्हणजे नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन देन 2 गिव्स अमोनिया. बरोबर? हो बरोबर. नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन 2 फॉर्म द अमोनिया. मग त्यामध्ये नायट्रोजन, ओके, हाऊ टू बॅलन्स द रिॲक्शन? दिस इज द थाईस. म्हणजे 1 व्हॉल्यूम नायट्रोजन, 3 व्हॉल्यूम हायड्रोजन आणि देन 2 व्हॉल्यूम कोणी? अमोनिया. दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग व्हॉल्यूम. यांच्यामध्ये रेशो किती असतो? तर रेशो असतो 1:3:2. अंडरस्टूड? दिस इज द रेशो 1:3:2. व्हॉल्यूमचा रेशो आहे. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास काय सांगतं पहा? mass of reactant is equal to mass of product. Mass of reactant is equal to mass of product. Law of multiple proportion काय सांगतं पहा? Law of multiple सांगतं, ओके, proportion सांगतं same element combine to form different elements. Same element combine to form different elements, then there is a simple ratio between their combining atoms. For example, जर का मी असं एक्झाम्पल घेतलं, that's a carbon plus oxygen, then 2 gives the CO2, आणि carbon plus 1/2 oxygen 2 gives the carbon monoxide. Get it? म्हणजे यांच्यामध्ये सेम एलिमेंट आहे ना, सेम एलिमेंट कंबाईन होतात, डिफरंट कंपाऊंड्स तयार होतात. गेट इट? किंवा अजून एक्झाम्पल देता येईल तुम्हाला, वॉटर आणि ओके दॅट्स हायड्रोजन पेरॉक्साईड. नेक्स्ट अजून कोणते? N2O, N2O5 असे एक्झाम्पल्स, मिनिमम भरपूर एक्झाम्पल आहे. अजून एक्झाम्पल म्हणजे SO2, SO3. अंडरस्टूड? तर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. Understood even? This is the multiple proportion. Same element combine to form the different elements. Same element combine होता different elements, okay, different compounds तयार होतात. Same element combine to form different, that's the compounds असं पाहिजे ना, different compounds.
डिफरंट कंपाऊंड्स. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर प्लीज मला सांगा काही डाऊट आहे का या क्वेश्चन मध्ये? हॅलो, समजलंय का आपल्याला? प्लीज चेक करा एकदा, समजलंय का? इझी क्वेश्चन आहे हा. हो, दिस इज इझी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. आता ह्या लेवलचे क्वेश्चन नाही तुम्हाला विचारणार ना. त्यानंतर हा नाही, हा क्वेश्चन घ्या, हा इम्पॉर्टंट आहे. क्वेश्चन नंबर 22. The volume of oxygen required for complete combustion of 0.25 mole of methane at STP. ओके, कंबशन रिएक्शन करायची मिथेन साठी. कंबशन CH4 मिथेन प्लस ऑक्सिजन to gives the CO2 plus H2O. How to balance the reaction? आपण रिएक्शन कशी बॅलन्स करणार आहे पहा. कार्बन 1, हायड्रोजन किती असेल? टॉईस. ऑक्सिजन किती असेल पहा इकडे? 2 ना, मग इथे टॉईस असेल. अंडरस्टूड. देन त्यांनी काय विचार केलाय? मोल दिलाय ना आपला, मोल, आणि व्हॉल्यूम ऑक्सिजन विचारलंय. म्हणजे याचा अर्थ आपण मिथेन आणि ऑक्सिजन बस या दोघांचा विचार करणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल मिथेन required 2 mole oxygen for its complete combustion. For complete combustion of 1 mole methane required 2 mole oxygen according to reaction, according to stoichiometry. So according to reaction, according to stoichiometry, 1 mole methane required 2 mole oxygen. Then आपल्याला किती दिले? तर 0.25 मोल मिथेन गिवन आहे. 0.25 मोल मिथेन गिवन आहे. मग सो द 0.25 मोल मिथेन will required how much mole of oxygen? Understood? मग how to solve? That's a cross multiplication. बरोबर, आपण काय करण्याचं? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. Then 0.25 into 2 divided by 1. Value become how much? That's a 0.5 mole. 0.5 mole of oxygen. पण आता आपल्याला त्यामध्ये काय मेन्शन केलं? त्यांनी डेसिमीटर क्यूब आहे. मग आता आपण व्हॉल्यूमचं कन्वर्जन म्हणजे मोलचं कन्वर्जन आपण व्हॉल्यूम मध्ये करू शकू. अंडरस्टूड. देन मग आपण असं करू की अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल यूज करू आणि देन आपण कन्वर्ट करू. ओके. देन देअरफॉर द इकडे नोट करतो मी. ठीक आहे, जागा जास्त लागेल त्याला थोडी, इकडे नोट करतो मी. ठीक आहे. नंबर ऑफ मोल्स मग देअरफॉर व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर व्हॉल्यूम. आणि मोलर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू किती असते? ऑलवेज 22.414 लिटर ॲट STP. अंडरस्टूड. विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट केलेत. हाऊ मच नंबर ऑफ मोल्स? 0.5 इंटू मोलर व्हॉल्यूम 22.414 लिटर ॲट STP. 0.5 म्हणजे 1/2 ना. मग 0.5 आहे 1/2 घ्या. 1/2 इंटू 22.414. सांगा आता व्हॅल्यू बिकम्स 11.2. दिस इज माय आन्सर. करेक्ट सांगता आपण. गुड. 11.2 डेसिमीटर क्यूब. अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज इझी क्वेश्चन आहे हा, पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हे तुम्हाला MHT-CET ला असे क्वेश्चन असतील 2022 ला. हो, सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन असेल. व्हॅल्यूज चेंज असेल. मोल गिव्हन आहे 0.25, तिथे 0.5 असेल किंवा 1 मोल असेल किंवा 1.5 किंवा 2.5 असे मोल असतील, पण क्वेश्चन सेम पॅटर्न मध्ये असेल. गेट इट? म्हणजे तुम्हाला सुरुवातीला अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल यूज करायचा आहे. अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द मोल्स अँड देन व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मोलर व्हॉल्यूम. अंडरस्टूड. तर दिस इज द मोल ट्रायंगल. तर मोल ट्रायंगलचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे and then we'll get the
volume of gas at STP, which is 11.2 decimeter cube. Understood everyone? तर प्लीज नोट करून घ्या, हा क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तर सेम टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. ओके, नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हा तुम्हाला ह्या पॅटर्नचे क्वेश्चन नाही. हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following element has the highest number of atoms? Highest number of atoms विचारलेत. ठीक आहे, एक लक्ष द्या. That's according to the mole triangle, number of moles is directly proportional to number of atoms. Number of atoms. Understood? Number of moles is directly proportional to its number of atoms. मग आता ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त त्याचे ॲटम्स पण जास्त ना. अंडरस्टूड? तर यस, मी तुम्हाला आता प्रत्येकांचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करून देणार आहे. मग तुम्ही सांगा की त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स कोणाचे जास्त असेल. नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. मग मला सांगा, एक नंबरमध्ये कॉपर आहे, कॉपरचं वेट किती, 1 ग्रॅम, डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट कॉपर गिव्हन आहे हाऊ मच, 63.5 ग्रॅम पर मोल. म्हणजे आन्सर किती भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 1 बाय, ही व्हॅल्यू अशीच ठेवा प्लीज, 63.5 ग्रॅम. दिस इज द मोल. ठीक आहे, अशीच राहू दे व्हॅल्यू. आता बाकीचे व्हॅल्यू आपण कम्पेअर करू. ओके, नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. मग इज इक्वल टू हाऊ मच वेट, 1 ग्रॅम डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. सोडियमसाठी मॉलिक्युलर वेट 23. हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम 1 डिवायडेड बाय 23 मोल. ही तशीच राहू द्या, नंतर कम्पॅरेटिव्ह करता येईल आपल्याला, बरोबर की नाही. Then number 3, number of moles is equal to weight divided by molecular weight is equal to how much weight, 1 ग्रॅम डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. AU गोल्ड साठी किती, 197 ग्रॅम पर मोल. व्हॅल्यू बिकम, व्हॅल्यू किती भेटणार आहे, 1 डिवायडेड बाय 197 मोल. दिस इज मोल. 97 आहे ही, 197. Then next is the number 4th. Number of moles is equal to weight divided by molecular weight is equal to 1 ग्रॅम डिवायडेड बाय Fe. आयर्न साठी 56 ना, गिवन आहे 56 ग्रॅम पर मोल. व्हॅल्यू बिकम 1 डिवायडेड बाय 56, 1 डिवायडेड बाय 56 मोल. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. तर यांच्यापैकी ओके, हायेस्ट विचारले ना, मग हायेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे. माझा क्वेश्चन समजलं का काय, हायेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे, कारण ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त, नंबर ऑफ मोल्स जास्त त्याचे ॲटम्स पण जास्त ना. ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त त्याचे ॲटम्स पण जास्त. निखिल बरोबर आहे, यस करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. बरोबर आहे. नॉट शुअर असं काय, नॉट शुअर नाही, शुअर. यस, गुड. निखिल करेक्ट आन्सर दिला आपण. 1/23. ओके, दॅट्स 1 डिवायडेड बाय द, ओके 1 डिवायडेड बाय द 23. हा रेशो हायेस्ट येईल ना, बरोबर का. यांचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त असतील. कोणता नंबर मोठा आहे, मी हे जे 4 नंबर सर्कल केलेत ब्ल्यू मध्ये, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. तर कोणाचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त आहे, सर्वात जास्त नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे, सोडियमचे ना. ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आहे सोडियम. 1/23 हा नंबर हायेस्ट नंबर आहे. यस, ऑप्शन नंबर 2 हायेस्ट नंबर ऑफ मोल्स. आणि ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त
त्याचे ॲटम्स पण जास्त, त्यांचे मॉलिक्युल्स पण जास्त. लक्ष द्या, नंबर ऑफ मोल जास्त, ॲटम जास्त, मॉलिक्युल्स पण जास्त. अंडरस्टूड एव्हरीवन? हो. आणि आता मी क्वेश्चन जर का लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स विचारला असेल तर पहा, मला सांगा की सुरुवातीला कोण? सोडियम जास्त ना. सोडियम नंतर कोण असेल? सोडियम नंतर आयर्न, बरोबर. सोडियम नंतर कोण असेल? आयर्न. नंतर कोण असेल? कॉपर. आणि सर्वात शेवटी कोण असेल? गोल्ड. अंडरस्टूड? येस, गुड, करेक्ट आहे. म्हणजे काय असणार आहे? नंबर 1. आता पहा, मी ते ऑर्डर नोट करून देतो. तर ऑर्डरमध्ये सेकंड नंबर सर्वात हायेस्ट. त्यानंतर कोण असेल? 4th नंबर. त्यानंतर कोण असेल? फर्स्ट. आणि त्यानंतर नंबर 3rd. तर दिस इज ऑर्डर नंबर ऑफ मोल्सची. म्हणजे जर का तुम्हाला आता असं विचारलं असेल लोएस्ट नंबर ऑफ ॲटम्स, तर लोएस्ट नंबर ऑफ ॲटम्स, लोएस्ट इज AU, बरोबर, करेक्ट. योगेश, येस, यू आर राईट. सुमित, येस, यू आर राईट. AU साठी काय असेल? लोएस्ट असेल. हो, म्हणजे AU साठी काय असेल? लोएस्ट नंबर ऑफ ॲटम्स AU स्टँड फॉर गोल्ड. अंडरस्टूड? तर हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा. दिस इज IMP क्वेश्चन. या टाईपचे क्वेश्चन जनरल नीट IIT पण विचारतात. अंडरस्टूड? नीटला गेल्या वर्षी याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे सेम पॅटर्न मध्ये. सिद्धेश, मेंटी क्विज कधी घेणार? आज सॅटरडे आहे ना. ठीक आहे, पाहू दुपारी किंवा दुपारीच घेता येईल किंवा ठीक आहे, मी सांगेन तुम्हाला टाइम. आपण कारण काय असं की ओके सॅटर्डे संडे घेऊ आपण. हो घेऊ सिद्धेश, शुअर. आज एक घेऊ नक्की. ॲक्च्युली फाईल झाली, बनवली मी फाईल, पण आता ओके वेळ अकॉर्डिंग टू टाइम. ॲक्च्युली हे पण तुमचं घ्यायला पाहिजे ना, का हे करशाल तुम्ही? मग हे MCQs करू शकता का? तर काही करू शकत असेल तर मग मेंटी घेऊ आपण. कारण एक लक्ष द्या, मी हार्डली तुम्हाला 1-1.5 तास देऊ शकेल, पण एक तर तो तुम्हाला MCQ थ्रू देईन किंवा मग मेंटी क्विज थ्रू देईन. ठीक आहे, मग तुम्ही डिसाईड करा. तुम्हाला फक्त मेंटी क्विज पाहिजे तर फक्त मेंटी. ॲक्च्युली त्यामुळे आपण मेंटी क्विजचं सबस्क्रिप्शन घेत नाहीत. कारण मेंटी क्विजचं जरी सबस्क्रिप्शन घेतलं तरी ते वापरलं गेलं तर मग त्याचा यूज आहे ना, बरोबर की नाही? म्हणजे ठीक आहे, आपण काही सम अमाऊंट ऑफ मनी देऊन ते घेऊ शकेल सबस्क्रिप्शन तुमच्यासाठी, बरोबर. कारण त्याचा बेनिफिट तुमच्यासारख्या भरपूर स्टुडंटला होणार आहे. ठीक आहे, तुमचा स्कोअर पण वाढू शकेल, तुम्हाला एक दॅट्स अ क्वेश्चनची लेवल समजेल आणि प्रॅक्टिस होऊन जाईल, बरोबर की नाही? आणि त्यामध्ये जास्त MCQs ठेवू आपण, 50-50 MCQ ठेवायचा प्रयत्न करू. म्हणजे आपण चॅप्टर वाईज टेस्ट घेणार आहे किंवा मॉक टेस्ट आहे, तर आपण असं प्लॅन करू शकतो. पण मेंटी क्विजचं सबस्क्रिप्शन घेतल्यानंतर ते डेली यूज झालं तर यस आपल्याला असं वाटेल की आपण जे सबस्क्रिप्शन घेतलं यस ते युजफुल आहे. पण समजा का तुम्हाला लेक्चर पण पाहिजे, मेंटी पण पाहिजे, बरोबर, आपण नाही ना घेऊ शकत, बरोबर की नाही? जनरली 1.5 hour लेक्चरला, 1 hour 2 hours मेंटीला, बरोबर. गेट इट? अंडरस्टूड? सिद्धेश, बरोबर सांगतोय तू. नाईटला पण ठीक आहे, नाईटला पण कधी घ्यायची ना, बरोबर की नाही? हो, म्हणजे तुम्ही पाहता ना माझा आवाज पण खराब, ॲक्च्युली तब्येत खराब झालेली आहे, बरोबर की क्लायमेट चेंज झालंय थोडं. काय 2021चे क्वेश्चन्स PDF फॉर्मॅट अवेलेबल करा, मॅथ्स आणि फिजिक्स. हो मिळेल तुम्हाला, शुअर. पहा, चेक करा, 2-3 पेपर आहेत तिथे, मी पाठवलेत, अजून पाठवेन मी तुम्हाला. हो, 2021चे पेपर्स 2-3 आहेत तिथे अवेलेबल. बाकीचे जे राहतात नियरली ओके, गेल्या वर्षी 10 शिफ्ट झाला ना, 10 शिफ्ट्समध्ये भरपूर पेपर आहे. हो चालेल सिद्धेश, चालेल, बरोबर सांगताय आपण. ओके, पटकन घेता येऊ शकतात. ओके, थँक्यू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन नंबर आहे, तुम्ही चेक, आदित्य चेक कर, वेब आपल्या चॅनलच्या पेजला आहे व्यवस्थित चेक करा. त्यात तुम्हाला 2021चे फिजिक्सचे आणि दुसरी गोष्ट मॅथचे पण पेपर्स आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करा. चला आपण. What will be the volume of oxygen gas produced if the reaction is? रिएक्शन गिवन आहे. किती मोल ऑक्सिजन दिलाय सांगा बरं मला? 3 मोल अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री.
3 मोल ऑक्सिजन गॅस. मग आता 3 मोल ऑक्सिजन गॅस आहे, त्याचे व्हॉल्यूम ऑफ लिटर विचारलेत ना. मग अकॉर्डिंग टू मोल ट्रायंगल, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर व्हॉल्यूम. इट्स मोलर व्हॉल्यूम. आणि मोलर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू ऑलवेज किती असते? 22.414 लिटर. अंडरस्टूड. मग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपण ओके फाइंड आउट केलं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. किती मोल येते? 3 इंटू मोलर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू घ्या किती? 22.414 लिटर. व्हॅल्यू बिकम्स, कोण सांगेल मला व्हॅल्यू किती असेल? येस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 67 डी नाही, मग फोर्थ ऑप्शन 67.2 लिटर. दिस इज व्हॉल्यूम ॲट STP, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. व्हॉट इज द आन्सर? 67.2 लिटर. अंडरस्टूड इवन? तर प्लीज मला सांगा बरं एकदा. हा, प्रथमेशने सांगितलंय पहा, क्वेश्चन पेपर आहेत क्वेश्चन पेपर आदित्य तिथे. हा, सिद्धेश आन्सर काय दिलं आपण? गुड, 67.2 लिटर. गुड. अंडरस्टूड इवन? पहा किती इझी क्वेश्चन आहे. आणि हा क्वेश्चन एक IMP करा आपण. हा, या टाईपची ही रिॲक्शन एक समजून घ्या, कारण ही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. या रिॲक्शनवर आधारित तुम्हाला MHT-CET 2022 मध्ये एक MCQ शुअर असेल. ऍक्च्युली ह्या चॅप्टरचा एकच MCQज आहे. इट माइट बी ओके, म्हणजे काही अर्ध्या शिफ्टला हा असेल, अर्ध्या शिफ्टला ह्या रिॲक्शनचा असेल, आणि अर्ध्या शिफ्टला त्यांचे ओके वॉटर ऑक्सिजनचे असेल. अंडरस्टूड? म्हणजे मोल ट्रायंगल. तर ह्या चॅप्टरमध्ये फक्त तोच इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, मोल ट्रायंगल. अंडरस्टूड इवन? एक तर स्टोचिओमेट्री विचारली जाईल किंवा डायरेक्ट मोल ट्रायंगल क्वेश्चन असेल. तर इम्पॉर्टंट हे दोनच पार्ट आहे, स्टोचिओमेट्री आणि मोल ट्रायंगल. अंडरस्टूड इवन? तर दिस इज IMP क्वेश्चन. म्हणजे अर्ध्या स्टुडंटला स्टोचिओमेट्री असेल आणि अर्ध्या स्टुडंटला मोल ट्रायंगलचा क्वेश्चन असेल. नाही, 22 पॉईंट कसे आले? आता कसे आले? मोलर व्हॉल्यूम. ठीक आहे, एक मिनिट तुला आता मोलर व्हॉल्यूम सांगतो कसे आले मोलर व्हॉल्यूम. हा, दिसला का सर्वांना? फॉर्म्युला आहे तो डायरेक्ट मोल ट्रायंगल कसं येतोय. हा, पहा इकडे लक्ष द्या. दिस इज अकॉर्डिंग टू द ॲव्होगॅड्रो लॉ. तर हे जे ॲव्होगॅड्रो लॉ सांगतो ना आपण, तर ॲव्होगॅड्रो लॉचं हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे. दिस इज द मॅथमॅटिकली ॲव्होगॅड्रो लॉ एक्सप्लेन दॅट. नंबर ऑफ व्हॉल्यूम डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. मग अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. मग PV इज इक्वल टू NRT जर का आपण घेतलं, मग व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तर RT डिवायडेड बाय P ना. तर R व्हॅल्यू, T व्हॅल्यू आणि P व्हॅल्यू जर का सबस्टिट्यूट केली तर विल गेट द व्हॉल्यूम पर मोल. आणि R व्हॅल्यू किती असते? तर R व्हॅल्यू म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट 0.082 लिटर ATM पर मोल पर केल्विन. टेम्परेचर किती? 273. जर का तुम्ही यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर यस व्हॅल्यू एवढी येते, 22.414 लिटर. दॅट्स अ पर मोल. अंडरस्टूड? कॉन्स्टंट व्हॅल्यू येते. हो सुमित, बरोबर आहे, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. बरोबर का? योगेश, मला वाटतं की तुम्ही आजच स्टार्ट केला अभ्यासाला. हो, म्हणजे केमिस्ट्री आय थिंक आज फर्स्ट टाइम पाहताय की ओके, दॅट्स वाय यू आस्किंग द क्वेश्चन 22.414, कारण दिस इज व्हेरी फेमस नंबर. हो, म्हणजे आतापर्यंत जो लेक्चर घेतलेत मी किंवा अप टू डेट नाव, तर 22.414 जरी नंबर सांगितला स्टुडंटला तरी ते सांगतात सर हा कोणता नंबर आहे. बरोबर? इवन एक मिनिट.
हो ठीक आहे. जरी स्टुडंट पहा, लक्ष द्या इकडे आता, हा जो नंबर आहे ना हा, ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नंबर. आणि जरी तुम्हाला एखादा मी नंबर जरी सांगितला तरी स्टुडंट आन्सर सांगतात क्विकली. फॉर एक्झाम्पल, तर आय थिंक तुम्हाला आठवत असेल की आपण ओके सॉलिड स्टेटमध्ये असं काहीतरी पाहिलं होतं. दिस इज अ टॉईस आर इज इक्वल टू ए. आठवते सर्वांना? दिस इज अ 4r इज इक्वल टू √2a. 4r इज इक्वल टू √3a. त्यानंतर काही पर्सेंटेजच्या व्हॅल्यूज म्हणजे 68%, 32%, 47 पॉईंट दॅट्स 4%. नेक्स्ट इज अ 74%, 26%, 8.3142. त्यानंतर 6.626 इंटू 10⁻⁻34. आठवते का? हा प्लॅंक्स कॉन्स्टंट आहे, हा गॅस कॉन्स्टंट आहे. 0.082 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. हा ओके दॅट्स अ सोल्युशन कॉन्स्टंट आहे. अंडरस्टूड. 1.987 हा पण सोल्युशन कॉन्स्टंट आहे, पण कॅलरी मधला आहे. अंडरस्टूड. तर ह्या सर्व नंबर्स माहीत पाहिजे तुम्हाला. हो, रेडियस, एज लेंथ. अंडरस्टूड. तर दिस इज अ कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा प्लीज. हा फॉर्म्युलेशन आहे पहा त्याला. तर आता या स्टेजला म्हणजे तुमचा अभ्यास आता असा परफेक्ट झाला पाहिजे. म्हणजे आता सुमित, प्रथमेश, योगेश, निखिल, सिद्धेश, ओमकार, ह्या स्टेजला तुमचा अभ्यास एवढा परफेक्ट झाला पाहिजे की मी कोणता पण नंबर जरी तुम्हाला सांगितला, एनी नंबर, अँड दिस इज अ कॉन्स्टंट नंबर, तर प्लीज तुम्हाला सांगता आला पाहिजे की तो नंबर कोणता फॉर्म्युला बिलॉंग करतो आणि त्या नंबरचं युनिट काय असणार आहे. अंडरस्टूड. त्या नंबरचं युनिट काय असेल. तर प्लीज एवढा परफेक्ट स्टडी झाला पाहिजे तुमचा केमिस्ट्रीबद्दल. आणि जर का तुम्ही केमिस्ट्रीचा परफेक्ट स्टडी करताय ना तर फिजिक्स होऊन जाणार आहे तुमचं. हो, बरोबर का? तर एक लक्ष द्या. आणि आपण ते घेणार आहे आता. हे सर्व कंप्लीट झाल्यानंतर आहे ना, तर येस आपण काय करू, फक्त त्यामध्ये काहीतरी मी तुम्हाला नंबर सांगत जाईन, ओनली नंबर्स. आणि ते नंबर्स कशाला बिलॉंग करतात. ओके, इट मे बी बॉन्ड अँगल, म्हणजे तो अँगल म्हणजे तो नंबर बॉन्ड अँगल असेल, बॉन्ड लेंथ असेल, पण तो एक लक्षात तो स्टँडर्ड असेल ना, काहीतरी स्पेसिफिसिटी असेल त्याबद्दल. म्हणजे त्याबद्दल तुम्ही काहीतरी क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत, काहीतरी रीड केले. अंडरस्टूड. काही असेल, बॉइलिंग पॉईंट विचारेन मी तुम्हाला, काहीतरी स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉईंट विचारेन. अंडरस्टूड. त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन काय माहिती आहे तुम्हाला, किंवा काहीतरी ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन बद्दल रिएजंट देईल मी तुम्हाला, पर्टिक्युलर रिएजंट, तर तो रिएजंट कशाला बिलॉंग करतो. अंडरस्टूड. तर अशा पद्धतीचं सेशन आपण नंतर घेऊ. ठीक आहे, पण हा नंबर विसरू नका आपण. योगेश, दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट नंबर, कारण आतापर्यंत बरेचसे क्वेश्चन आम्ही ह्या नंबरने सॉल्व्ह केलेत. 22.414 लिटर. ठीक आहे, तुम्ही तेच विचारताय तो नंबर काय. अंडरस्टूड. म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युल्यावर शंका घेताय. मग ऍक्च्युली फॉर्म्युला जर का माहीत नसेल तर हाऊ टू सॉल्व्ह. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 26. पहा, इझी क्वेश्चन या. सांगा बरं मला आन्सर काय एकदा. द एसआय युनिट ऑफ द प्रेशर इज. क्वेश्चन विचारलाय 2020 मध्ये. हॅलो, प्लीज गिव्ह मी आन्सर एव्हरीवन. व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ द प्रेशर. प्रेशर्स युनिट काय. आन्सर द्या प्लीज. तुम्ही, सिद्धेश, प्रथमेश, योगेश, ओमकार, आन्सर द्या प्लीज क्विक. व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ प्रेशर. हाच क्वेश्चन जर का तुमच्या एक्झामला आला तर काय करणार तुम्ही. आन्सर देऊ शकशाल का एक 2 मिनिटांमध्ये. करेक्ट आन्सर देऊ शकशाल का. रॉंग असेल तर रॉंग सांगा. ऑप्शन रॉंग पण असू शकेल. इट माइट बी ऑप्शन नंबर 3 का. ठीक आहे, पहा. व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ द प्रेशर. प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट एरिया. बरोबर. आणि फोर्स म्हणजे काय असणार आहे. एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू ऍक्सलरेशन ना. आणि एरिया, एरिया म्हणजे काय असणार आहे. लेंथ, लेंथचा स्क्वेअर. मग इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथचा स्क्वेअर.
मास कशामध्ये किलोग्रॅम. ॲक्सिलरेशन म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी ना. ॲक्सिलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. ॲक्सिलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी म्हणजे ॲक्सिलरेशन. म्हणजे कशामध्ये, मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कशामध्ये, मीटर स्क्वेअर. अंडरस्टूड. मग आता हा मीटर आणि मीटर स्क्वेअर गेट कॅन्सल. म्हणजे काय भेटणार आहे, दॅट्स अ किलोग्रॅम किलोग्रॅम. दिस इज अ पर मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. हो बरोबर आहे, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. पहा किती इझी क्वेश्चन आहे हा. अंडरस्टूड इवन. ओके, सॉल्व करू शकता हा. आणि आठवतंय का, असाच क्वेश्चन यावर्षी पण विचारलाय. 2022 मध्ये पण क्वेश्चन, 2021 मध्ये पण सेम टाईपचा क्वेश्चन डेन्सिटीचा. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये सॉल्व पण केलाय तो डेन्सिटी. अंडरस्टूड इवन. तर प्लीज हा क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या, दॅट्स अ क्वेश्चन नंबर 27. हा IMP क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 27 नोट करून घ्या, IMP क्वेश्चन आहे. हाऊ मेनी मोल्स ऑफ इथिन, मोल्स विचारले तुम्हाला, इथिन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर द 6 ग्रॅम ऑफ इथेन बाय हायड्रोजनेशन. रिॲक्शन नोट करायला लागेल तुम्हाला. रिॲक्शन मध्ये काय, इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हायड्रोजन गॅस 2 gives the C2H6 इथेन. देन अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन, रिॲक्शन बॅलन्स आहे. तर अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन दिस इज अ 1 मोल. इथिन आणि काय विचारलंय, हायड्रोजनेशन प्रोसेस ना, म्हणजे इथिन बद्दलच नोट केलंय, इथेन. दिस इज द इथिन अँड इथेन. 1 मोल इथिन, 1 मोल इथिन C2H4, 1 मोल इथिन फॉर 1 मोल इथेन C2H6. Get it? According to reaction. मग आता हाऊ मेनी मोल्स ऑफ इथिन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर द 6 ग्रॅम इथेन. मग आपण नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करू शकेल. मग देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. हाऊ मच वेट इज गिवन, 6. मॉलिक्युलर वेट माहित नाही आता इथेनचं, तर इथेनचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करायला लागेल. मॉलिक्युलर वेट ऑफ इथेन C2H6. हाऊ टू कॅल्क्युलेट, 2 एका कार्बनचं 12 प्लस हायड्रोजन 6 एका हायड्रोजनसाठी 1. हाऊ मच, 24 प्लस 6 व्हॅल्यू किती येणार आहे, दॅट्स अ 30 ग्रॅम पर मोल. दिस इज द 30 ग्रॅम पर मोल. मग देअरफॉर मॉलिक्युलर वेट 30 ग्रॅम पर मोल. ओके, मग इज इक्वल टू 1/5 बरोबर, 1/5 मोल ऑफ इथेन C2H6. 1/5 म्हणजे किती होतात, 0.2 मोल ऑफ इथेन C2H6. देन मग आता आपण काय करू की स्टोचिओमेट्री वापरू. ठीक आहे. देन अकॉर्डिंग टू द स्टोचिओमेट्री, then 1 mole ethane, 1 mole ethane C2H6 required 1 mole ethene, 1 mole ethene. आता 0.2 मोल ऑफ इथेन, जर का मला 0.2 मोल तयार करायचं आहे, इथेन will require how much mole of ethene. काय करणार, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into 0.2 divided by 1. व्हॅल्यू किती येणार आहे, 0.2 मोल. कोण असेल, इथेन, C2H4. पण आता हा भेटला आन्सर.
0.2. बस फाइन. Number 1 answer is a correct. Number 1. Understood everyone? हो 0.2. येस करेक्ट आहे. ओमकार 3 नंबर नाही येणार. 3 कसं येऊ शकेल? 3 नाही येणार ना. चेक कर एकदा. हा 3 नंबर. 3 नंबर नाही येणार ना. 1 मोल नाही येणार. 0.2 मोल असेल. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर प्लीज नोट डाऊन. How many moles of ethene are required to prepare the 6.0 gram ethane by hydrogenation process? According to stoichiometry, 1 mole ethane form 1 mole ethane. Understood? मग 6 gram ethane given आहे म्हणजे तुम्हाला weight given आहे. How to calculate its number of moles? Weight divided by molecular weight. And therefore the weight divided by molecular weight is a 0.2 mole ना. 6 divided by 30. मॉलिक्युलर वेट किती इथेनचं 30. 6 बाय 30 किती येणार आहे 1/5. 0.2 मोल. मग 0.2 मोल इथेन तयार होत असेल तर अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन 0.2 मोल इथेनसाठी 0.2 मोल इथेन तयार होणार आहे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 28. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हो हा एक आपण नोट करून घ्या. दिस इज IMP क्वेश्चन. What is the quantity of the glucose obtained by 68.4 gram of sucrose is hydrolyzed in laboratory under the identical condition? Molecular weight given आहे. तुम्हाला रिएक्शन नोट करायला लागेल सुक्रोज साठीचे हायड्रोलिसिस. म्हणजे C12 H22 O11 C12 H12O11 plus H2O hydrolysis to form the C6 H12O6 आणि प्लस C6 H12O6. म्हणजे एक मॉलिक्यूल ग्लुकोज, एक मॉलिक्यूल काय असणार आहे हा ग्लुकोज आणि हा कोण असणार आहे फ्रुक्टोज. बरोबर. एक मॉलिक्यूल ग्लुकोज, एक मॉलिक्यूल काय असणार आहे फ्रुक्टोज. दिस इज फ्रुक्टोज आणि दिस इज अ सुक्रोज. हा सुक्रोज आहे. हायड्रोलिसिस केलंय. बरोबर. सुक्रोज. देन अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन. आता आपल्याला सुक्रोज आणि कोणाचा विचार करायचा आहे फक्त ग्लुकोजचा. देन अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन 1 मोल सुक्रोज 1 मोल सुक्रोज 1 मोल सुक्रोज फॉर्म 1 मोल ग्लुकोज. Okay, 1 mole sucrose form 1 mole glucose according to reaction, according to stoichiometry. Then मग आता आपल्याला काय दिलंय की त्याने वेट दिलेलं आहे ना सुक्रोजचं वेट. मग आपण वेट वरून नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करू. बरोबर. मग देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू करेक्ट. देन मग देअरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इकडे कॅल्क्युलेट करतो मी. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight divided by molecular weight. Weight how much given? 68.4 gram. Molecular weight given आहे 342. व्हॅल्यू काय करेन मी डेसिबल फक्त शिफ्ट करेन. सुरुवातीला पॉईंट शिफ्ट करतो म्हणजे आन्सर लगेच मिळेल आपल्याला. 684 into 10⁻⁻1 आणि डिवायडेड बाय 342. ही व्हॅल्यू एक्झॅक्टली डबल आहे. पहा चेक करा एकदा. बरोबर का? डबल व्हॅल्यू आहे. 342 2 टाइम्स आहे. इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻1. मग 2 into 10⁻⁻1 म्हणजे इज इक्वल टू किती असेल 0.2 मोल ना. ॲग्री. 0.2 मोल. तर एवढे मोल भेटले मला 0.2 मोल. मग सुक्रोज का 0.2 मोल असेल. मग देअरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री according to stoichiometry 0.2 मोल सुक्रोज. तर यासाठी किती मोल ओके ग्लुकोज पाहिजे आपल्याला. ओके काय करायला लागेल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. वन इंटू 0.2 डिवायडेड बाय 1
हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम 0.2 मोल काय असणार आहे ग्लुकोज 0.2 मोल ग्लुकोज. पण त्यांनी तर वेट दिलं आता आपल्याला. ओके, आता काय करायचं की त्यामध्ये जे मोल्स आहे मोल्सचं कन्वर्जन कशात करणार तुम्ही ग्रॅम मध्ये. हाऊ टू कन्वर्ट देन देअरफॉर मग तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचेत. ओके, म्हणजे वेट कॅल्क्युलेट करायचं ना. मग देअरफॉर द वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मॉलिक्युलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स किती भेटतात ग्लुकोजचे 0.2 इंटू मॉलिक्युलर वेट माहित नाही आता ग्लुकोज. ठीक आहे, मी असं करेन इथे खाली ओके कॅल्क्युलेट करून घेईन मॉलिक्युलर वेट ऑफ द ग्लुकोज. मॉलिक्युलर वेट ऑफ C6H12O6 ग्लुकोज. एका कार्बनचं किती असतं 12 प्लस हायड्रोजन 1 प्लस ऑक्सिजन 16. या सर्वांचा का तुम्ही ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन केलं तर व्हॅल्यू येते 180 ग्रॅम पर मोल. हे माहिती ना सर्वांना ग्लुकोजचं मॉलिक्युलर वेट 180 असतं बरोबर ग्लुकोज. मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा ना डिरेक्टली किती असेल 180. मग इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय करेन डेसिबल फक्त मी शिफ्ट करेन 2 इंटू 18 असेल बरोबर 2 इंटू 18 ग्रॅम. मग इज इक्वल टू हाऊ मच 36 ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज म्हणजे आन्सर सांगा प्लीज. बरोबर आहे का. ऑप्शन नंबर 36 इज अ करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 36 ग्रॅम. यस करेक्ट आहे निखिल बरोबर आहे 180 ग्रॅम. ओके बरोबर आहे ग्लुकोज. एक लक्ष द्या तुम्हाला माहीत असेल तर डिरेक्टली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची बरोबर का. आता ज्या स्टुडंटला माहीत नाही हाऊ टू कॅल्क्युलेट त्यांच्यासाठी सांगत असतो मी हे बरोबर का. मी प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये मी मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करून देतो. मी डायरेक्ट व्हॅल्यू पण सबस्टिट्यूट करू शकतो असतो. पण काही स्टुडंट पुन्हा विचारतील की सर हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट. मग दॅट्स वाय मग मी ते सॉल्व्ह करून देतोय. ओके अंडरस्टूड एव्हरीवन. पण आता प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करत बसायची गरज नाहीये. तुम्हाला माहिती ना ओके म्हणजे ग्लुकोज किती असतं 180 डायरेक्ट 180. युरिया 60 यस युरिया 60 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. सुक्रोज 342 अंडरस्टूड एव्हरीवन. येस ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट 36 ग्रॅम. क्वेश्चन नंबर 28 आहे आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन नोट करून घ्या. तर ह्या टाईपची क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलीच पाहिजे. अंडरस्टूड. इझी क्वेश्चन ना हा. ओके व्हॉट यू अबाउट द क्वेश्चन. इज इट इझी क्वेश्चन और डिफिकल्ट. येस ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 नाही हा वेगळा आहे थोडा तुम्हाला अपेक्षित नाही आता ते क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. द व्हॉल्यूम ऑफ डायहायड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट हायड्रोजनेशन ऑफ डायहायड्रोजन विचारलंय हायड्रोजनेशन ऑफ इथिन. सेम ओके मला वाटतं सेम क्वेश्चन दिलाय ना हा दोर पण एक सॉल्व्ह केलं आपण. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हायड्रोजन 2 gives the C2 CS3 ना. अंडरस्टूड. देन मग त्यासाठी आता व्हॉल्यूम ऑफ डायहायड्रोजन रिॲक्शन तर बॅलन्स आहे. डायहायड्रोजन म्हणजे फक्त हायड्रोजनचा विचार करायचा आपला ओनली हायड्रोजन. आणि कशाचा इथिन बद्दल म्हणजे दिस इज द इथिन. बस या दोघांचाच विचार करायचा आपल्याला. हां आता इथिन किती दिलंय 0.5 डेसिमीटर क्यूब. पण अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री नोट करायला लागेल. मग अकॉर्डिंग टू बॅलन्स केमिकल इक्वेशन स्टोचिओमेट्री 1 मोल इथिन 1 मोल इथिन म्हणजे फॉर्म्युला घ्या आपण C2H4. 1 मोल इथिन required 1 mole hydrogen gas. Correct. 1 mole ethene required 1 mole hydrogen gas. पण आता आपल्याला 0.5 डेसिमीटर क्यूब दिलाय. मग आता आपण काय करायचं नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तर नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू number of moles is equal to volume of gas at STP divided by molar volume molar volume always constant value असते. constant value किती असते 22.414 liter at STP. understood. is equal to volume given आहे 0.5 डेसिमीटर क्यूब. डेसिमीटर क्यूब म्हणजे काय लिटर ना, म्हणजे किती असेल दॅट्स 0.5 डिवायडेड बाय 22.414. ठीक आहे, असं करा. दिस इज अ मोल. एवढे काय भेटले आपल्याला मोल. ही व्हॅल्यू तशीच ठेवा. हो डायरेक्ट पुढे वापरू आपण ती 0.5. हां डायरेक्ट ठेवा ही व्हॅल्यू. मग आता अंडरस्टूड इवन. मग माझा क्वेश्चन आहे, हां करेक्ट आहे बरोबर. व्हॉल्यूम किती भेटले 0.5 ना, 0.5 आणि किती 0.5. मग जर का रिॲक्शन अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन 1 मोल इथिन रिक्वायर्ड, 1 मोल इथिन पाहिजे तर त्याला किती मोल पाहिजे हायड्रोजन, 1 मोल हायड्रोजन पाहिजे ना. अंडरस्टूड. मग आता इथिन तर भेटलं आपल्याला. इथिन किती 0.5 डिवायडेड बाय द 22.414. मग एवढे मोल असेल तर हायड्रोजन किती असेल सेम असेल ना बरोबर. 0.5 डिवायडेड बाय 22.414 एवढे मोल असेल. ठीक आहे, पण असं करून आपण आता सेम असेल ना, म्हणजे 1 मोलसाठी 1 मोल सेम असेल. याचा अर्थ किती असेल. ठीक आहे, म्हणजे हायड्रोजन पण किती पाहिजे आपल्याला. ओके एक मिनिट फक्त, एक मिनिट. हा क्वेश्चन सॉल्व करा. ओके हॅलो डिअर स्टुडंट्स. तर प्लीज आवाज एकदा कन्फर्म करा ना, साऊंड आहे का क्लिअर चेक करा प्लीज. एक फोन कॉल रिसिव्ह केला त्यामुळे साऊंड चेक करा प्लीज. साऊंड आहे का एकदा चेक करा. निखिल निखिल गोवर्धन साऊंड चेक करा एकदा. प्रथमेश साऊंड चेक कर बरं आहे का, व्यवस्थित आहे का साऊंड. हॅलो साऊंड सांगा ना प्लीज मला एकदा, म्हणजे मी आपल्याला शिकवेन पण साऊंड एकदा चेक करा बरं. साऊंड क्लिअर आहे का सांगा प्लीज मला. इज इट क्लिअर. ओके
हो क्लिअर आहे साऊंड. ओमकार हॅलो साऊंड सांगा ना प्लीज मला. हो हो क्लिअर आहे. थँक्यू ओमकार. ओके फोन कॉल आल्यामुळे मी तो बंद केला था मैं. ओके नाउ स्टार्ट द व्हॉल्यूम ऑफ डायहायड्रोजन रिक्वायर फॉर कंप्लीट हायड्रोजनेशन ऑफ 0.5 डेसिमीटर क्यूब ऑफ इथिन. सॉल्व्ह केलाय क्वेश्चन. हा सेकंड ऑप्शन 0.5 का. हा चला मग आता 1 मोल म्हणजे याचा अर्थ किती असणार आहे, तर एवढेच मोलचे हायड्रोजन असेल ना, बरोबर का. आपण हे सॉल्व्ह पण करू शकतो 0.5 1/2 घेऊन, बरोबर का. ठीक आहे आपण बेस्ट वे असू द्या, आपण एवढेच मोल इथे ठेवा म्हणजे किती असेल 0.5 डिवायडेड बाय 22.414 बरोबर. एवढे काय असेल, दिस इज द मोल ऑफ हायड्रोजन. अंडरस्टूड. एवढेच मोल असेल कारण हा एक मोल आहे, हा पण एक मोल आहे. ठीक आहे पुढे. मग आता हे मोल दिलेत ना आपल्याला, मग आता याचं कन्व्हर्जन आपल्या डेसिमीटर क्यूब मध्ये करायचं आहे. आता हे का ठेवलंय पहा, मी तुम्हाला समजेन जर का तुम्हाला असं वाटलं असेल की सरांनी सर्व सॉल्व्ह करून देत आहे, पण आता हे असंच का ठेवलंय ना, तर इथे आपण वापरू शकतो डिरेक्टली. तर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बरोबर व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बरोबर डिवायडेड बाय द मोलर व्हॉल्यूम ॲट एसटीपी. आणि मोलर व्हॉल्यूम काय असेल 22.414 लिटर ॲट एसटीपी. अंडरस्टूड. मग आता नंबर ऑफ मोल्सची डायरेक्ट व्हॅल्यू घ्या ना आपण. ही जी व्हॅल्यू आहे ना ही डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स आहे. इथे घ्या डायरेक्ट किती असेल 0.5 डिवायडेड बाय 22.414 इज इक्वल टू व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं ना आपल्याला. मग व्हॉल्यूम ऑफ गॅस डिवायडेड बाय हाऊ मच 22.414 लिटर ॲट एसटीपी. आता पहा बरं हे सर्व दोन्ही कॅन्सल होणार, बरोबर. हे कॅन्सल होणार आहे. अंडरस्टूड. म्हणजे यासाठीच मग मी ते ठेवले होते मागे. अंडरस्टूड. मग आता हे असं तुम्ही करू शकता एक्झाममध्ये एक शॉर्टकट टेक्निक वापरू शकता की सर्व कम्प्लीट न सॉल्व्ह करता ते करू शकतो आपण. 0.5 म्हणजे 1/2 ना, 0.5 म्हणजे 1/2 किंवा डेसिबल शिफ्ट करा, बरोबर की नाही. म्हणजे याच्यामध्ये पॉईंट आहे, पॉईंट शिफ्ट करा आपण, आन्सर भेटेल तुम्हाला. पण त्या मोलची तुम्हाला गरज नाही कारण ऑप्शनमध्ये ते विचारले नाही, तुम्हाला डेसिमीटर क्यूब दिलेत ना. अंडरस्टूड. मग आता किती असेल देअरफॉर आन्सर बिकम आन्सर काय असेल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इक्वल टू किती असेल 0.5 डेसिमीटर क्यूब. डेसिमीटर क्यूब म्हणजेच लिटर. 0.5 लिटर म्हणजे डेसिमीटर क्यूब. म्हणजे कोणता ऑप्शन सांगताय आपण. येस करेक्ट आहे. दॅट्स द सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट. 0.5 डेसिमीटर क्यूब. तर प्लीज चेक करा एकदा, बरोबर का. 0.5 डेसिमीटर क्यूब. अंडरस्टूड एव्हरीवन. इझी क्वेश्चन आहे हा, प्लीज चेक करा बरं एकदा. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, प्लीज नोट करा. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर एक्झामिनेशन. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि IMP करून ठेवा या क्वेश्चनला. तर प्लीज रिप्लाय करा, मला सांगा समजलंय का आपल्याला एव्हरीवन. सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आहे. निखिल बरोबर आहे. सेकंड ऑप्शन 0.5 डेसिमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. हां व्हॉट इज द मास पर्सेंट ऑफ कार्बन इन द युरिया. आता ह्या क्वेश्चन बद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे पहा. तर काय असणार आहे, तर तुम्हाला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं असेल त्यासाठी एक फॉर्म्युला सांगेन मी तुम्हाला. ठीक आहे. आता इथे युरिया आहे तर युरियाचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. NH2C डबल बॉन्ड ONH2 हा युरियाचा फॉर्म्युला आहे. दिस इज युरिया. तर तुम्हाला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं असेल त्यांच्यासाठी एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. तर हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला प्लीज लक्षात ठेवा आपण. दॅट्स अ पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट. म्हणजे कोणता पण एलिमेंट असेल त्याचं तुम्हाला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर देअरफॉर पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू. आता पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं ना, मग त्याला इंटू किती करायला लागतं 100. माहिती ना सर्वांना. देन इट हॅज अ फॉर्म्युला नंबर ऑफ atoms of that element in molecular formula.
मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये त्याचे किती नंबर ऑफ ॲटम्स आहे त्या एलिमेंटचे, पर्टिक्युलर एलिमेंटचे, इंटू ॲटॉमिक वेट ऑफ दॅट एलिमेंट, त्याचं ॲटॉमिक वेट किती, ॲटॉमिक वेट ऑफ दॅट एलिमेंट किती, आणि डिवायडेड बाय मोलर मास, मोलर मासचं गिव्हन. कधी कधी गिव्हन असेल तर ते कॅल्क्युलेट करून पण तुम्हाला सबस्टिट्यूट करायला लागतं. म्हणजे दिस इज व्हेरी स्टँडर्ड फॉर्म्युला आणि टू मच इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. पहा, पर्सेंटेज ऑफ दॅट एलिमेंट is equal to number of atoms of that element in the given molecular formula into atomic weight of that element divided by molar mass into 100. मग आता मला नायट्रोजन साठी, ओके, सुरुवातीला कार्बन साठी कॅल्क्युलेट करू आपण. देन कार्बन साठी काय असेल तर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ दॅट एलिमेंट. कार्बनचे किती ॲटम्स आहे फॉर्म्युल्यामध्ये, 1 इंटू ॲटॉमिक वेट ऑफ दॅट एलिमेंट. कार्बनचा ॲटॉमिक वेट किती असतं, 12. हे गिव्हन नसेल ना, ते माहीत पाहिजे तुम्हाला. कार्बनचा ॲटॉमिक वेट किती असतं, 12, डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट गिव्हन आहे 60 आणि इंटू किती, 100. जर का तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं, हे पहा, आता सिम्प्लिफाय म्हणजे जस्ट काय करायचे, 0 डाऊन करा, हे 6 आणि हे किती करा, 2 इंटू 10 किती होतील, 20% कार्बन. आपलं आन्सर भेटलं. कोणतं आन्सर आहे, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट. पण आता बाकीचे पण जे एलिमेंट्स आहे, आता मी नायट्रोजन बद्दल सांगेन. पहा, पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन किती असेल, नायट्रोजनचे किती ॲटम्स आहे, 2 ॲटम्स. ॲटॉमिक वेट ऑफ नायट्रोजन किती असणार आहे, 14. बरोबर का, हे गिव्हन नसेल, माहीत पाहिजे तुम्हाला. ॲटॉमिक वेट ऑफ नायट्रोजन 14 डिवायडेड बाय मोलर मास. हाऊ मच मोलर मास, 60 इंटू पर्सेंटेज. जर का हे तुम्ही सॉल्व केलं व्यवस्थित तर यस विल गेट द 46.67%. म्हणजे कोणता, फोर्थ. हा कोण आहे, पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन. आणि तसंच जर का तुम्ही सॉल्व केलं कसं, दॅट्स पर्सेंटेज ऑफ द हायड्रोजन इज इक्वल टू किती, हायड्रोजनचे किती ॲटम्स आहे, 4 ॲटम्स आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये 4 ॲटम्स आहे. एका हायड्रोजनचं मॉलिक्युलर वेट किती असतं, 1 डिवायडेड बाय मोलर मास 60 इंटू किती असणार आहे, 100. अंडरस्टूड. तुम्ही सॉल्व करा, विल गेट द आन्सर. सेम ॲज इट इज तुम्ही ऑक्सिजन पण सॉल्व करू शकता. नोट करून ठेवतो पहा मी इथे ऑक्सिजनचा पण फॉर्म्युला. पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू, ऑक्सिजनचे किती आयटम्स आहे, 1 इंटू किती असणार, 16. ॲटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सिजन 16 डिवायडेड बाय 60 इंटू किती, 100. येस, विल गेट द पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन. अंडरस्टूड इवन. तर मला सांगा, हा फॉर्म्युला समजला सर्वांना. हा अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे की याच्या थ्रू तुम्ही पर्सेंटेज ऑफ द एनी एलिमेंट तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. अंडरस्टूड. पर्सेंटेज ऑफ द एनी एलिमेंट इन द गिव्हन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. इफ द मोलर मास गिव्हन आहे पहा येत इथे, तर कधी कधी मोलर मास देत नाही तुम्हाला. मोलर मास तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. मोलर मास कॅल्क्युलेट केल्यानंतर यस तुम्ही त्याचे नंबर ऑफ, ओके, त्याचे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करू शकता. अंडरस्टूड. तर दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला. प्लीज नोट डाऊन करून घ्या. हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि हा फॉर्म्युला IMP करा आपण इथे. दिस इज IMP. ठीक आहे. नाव मुव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर मला सांगा, सर्वांना समजलंय का क्वेश्चन 32? नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. दॅट्स अ 32 नंबर क्वेश्चन. व्हॉट इज द नंबर ऑफ मोल्स. काय विचारलंय पहा 32 मध्ये. सॉल्व करा आपण. व्हॉट इज द नंबर ऑफ मोल्स अँड टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स respectively present in 5.6 cm³ of ammonia. ओके. देन आता सुरुवातीला आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायला लागतील. मग नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करणार आहोत आपण. ठीक आहे, मी इथे नोट करेन. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ गॅस डिवायडेड बाय इट्स मोलर व्हॉल्यूम. ॲट STP. मोलर व्हॉल्यूम फिक्स असणार आहे. हाऊ मच मोलर व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम इज अ 22.414 लिटर ॲट STP. अंडरस्टूड. मग देअरफॉर व्हॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू,
व्हॉल्यूम गिव्हन आहे 5.6 सेंटीमीटर क्यूब. आता काय करा, सेंटीमीटर क्यूब आहे ना, त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला लिटरमध्ये करायला लागेल ना. म्हणजे देअरफॉर द 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किती करायचे, -3 लिटर. माहिती ना सर्वांना रिलेशन, मी ते नोट करून ठेवतो रिलेशन काय. तर 1 लिटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. बरोबर, म्हणजे याचा अर्थ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लिटर. मग इथे नोट करा, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस किती आहे, 5.6. 5.6 इंटू 10⁻³ लिटर डिवाइडेड बाय मोलर व्हॉल्यूम फिक्स आहे, हाऊ मच, 22.414 लिटर. दिस इज पर मोल. लिटर कॅन्सर. ठीक आहे, तर ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ही ओके, आता ही व्हॅल्यू किती, 5.6 आणि 22.4, ही व्हॅल्यू एक्झॅक्टली 1/4 आहे. 1/4 म्हणजे व्हॅल्यू किती असणार आहे, 1/4 इंटू 10⁻³ आता 1/4, तर ही व्हॅल्यू थोडी ॲडजस्ट करा आपण. 1/4 व्हॅल्यू बिकम 0.25 ना, बरोबर. 1/4 म्हणजे किती, 0.25 इंटू 10⁻³ मग असं करा, दॅट्स ओके. याच्यामध्ये पॉईंट शिफ्ट करा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ हाऊ मच, -4. दिस इज मोल. अंडरस्टूड, मोल ऑफ अमोनिया. मग जर का 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल असेल, अँसर भेटलं ना आपल्याला. अँसर कसं भेटलं पाहता, हे 0.3 मोल आहे ना, ऑप्शन रूल आउट आहे. हे तर 1.5 ऑप्शन रूल आउट आहे. हे 2.05 मोल आहे का, नाही, हे पण ऑप्शन रूल आउट आहे. दिस इज रॉंग. 2.5 इंटू 10⁻⁴, यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. पण आता त्यांनी ॲटम्स विचारलेत ना, आपण एकदा व्हेरीफाय करून पाहू की बरोबर आहेत का. बरोबर का, आपण एक्झाममध्ये काय असं काही करायचं नाही. एक्झाममध्ये डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक करायचा, पुढचा क्वेश्चन घ्यायचा. बरोबर, एक्झाममध्ये हे व्हेरीफाय करत बसायचं नाही. अंडरस्टूड. तर अशा लेवलचे क्वेश्चन असतात की जनरली तिथे एकच सॉल्व्ह केलं तरी आन्सर मिळतात. अंडरस्टूड. हो, पण आता आपण तुम्हाला बाय प्रॅक्टिससाठी मी सॉल्व्ह करून देतो. हे करू शकशाल का तुम्ही. ठीक आहे, सॉल्व्ह करून देतो. पहा मी आता अमोनिया काय, टेट्राॲटोमिक आहे ना, लक्ष द्या. अमोनिया इज अ टेट्राॲटोमिक. इथे नोट करून ठेवतो मी, NH3. अमोनिया काय, टेट्राॲटोमिक. टेट्राॲटोमिक म्हणजे एक नायट्रोजन किती, 3 हायड्रोजन, म्हणजे किती ॲटम्स आहे पर मॉलिक्यूल, 4 ॲटम्स आहे. 4 ॲटम्स पर मॉलिक्यूल. 4 ॲटम्स पर मॉलिक्यूल म्हणजे टेट्राॲटोमिक आहे. म्हणजे मॉलिक्यूलला कितीनं मल्टिप्लाय करायचं, 4नी, तर आपले ॲटम्स मिळणार ना. ठीक आहे, आता मी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॅल्क्युलेट करतो. सुरुवातीला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तर ॲव्होगॅड्रो नंबर तर माहिती आहे तुम्हाला, हाऊ मच ॲव्होगॅड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 ॲटम्स. ओके, मग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपण कॅल्क्युलेट केले नंबर ऑफ मोल्स, हाऊ मच व्हॅल्यू नंबर ऑफ मोल्स, 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू किती असेल, 6.022 इंटू 10⁻23 एवढे काय असेल, मॉलिक्यूल्स. दिस इज मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना. हो, एवढे मॉलिक्यूल्स असेल. ठीक आहे, आता हे काही कॅल्क्युलेट करू नका, हे तसेच ठेवा. आता ॲटम्स कॅल्क्युलेट करायचेत ना आपल्याला. मग ॲटम्समध्ये काय करा की नंबर ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का घेतले मी, कारण तो टेट्राॲटोमिक आहे ना, 4 ॲटम्स पर मॉलिक्यूल. मग 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मग इज इक्वल टू 4 इंटू, बरोबर, 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किती आपल्याकडे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपण कॅल्क्युलेट केले 2.5 इंटू हाऊ मच, इंटू 10⁻⁴ इंटू 6.022 इंटू 10⁻, दॅट्स 23. आता हे थोडं सिम्प्लिफाय करू आपण. सिम्प्लिफाय पहा, असं करू आपण,
हे किती असणार आहे, हे 2 ओके 4 आणि 2.5 किती होतील 10 ना, 10 आणि 10 आणि हे 10⁻³ होतील. म्हणजे किती होतील हे इज इक्वल टू, खाली नोट करतो मी, इज इक्वल टू हे 10 होती ना, 10 म्हणजे 10⁻³ आणि 10⁻³ 10 किती असतील 20 म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻20 बरोबर आहे. 6.022 इंटू 10⁻20 ॲटम्स, एवढे काय असेल ॲटम्स असतील. अंडरस्टूड. येस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. आणि प्लीज नोट करून घ्या, दिस इज अ 4 ॲटम्स पर मॉलिक्यूल. इथे वाटलं तुम्ही नोट करून ठेवतो. हो, अमोनिया इज टेट्राॲटोमिक. अमोनिया इज टेट्राॲटोमिक. दॅट इज, याचा अर्थ काय होतो, टेट्राॲटोमिक असेल तर तो दिस इज अ 4 ॲटम्स पर मॉलिक्यूल्स. 4 atoms पर मॉलिक्यूल. ओके, करेक्ट आहे ओमकार, करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट. गुड. तर हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन, 2020चा क्वेश्चन आहे. हाऊ टू सॉल्व इट. तर सुरुवातीला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करा, नंबर ऑफ मोल्स पासून नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॅल्क्युलेट करा आणि मॉलिक्यूल्स पासून ॲटम्स काउंट करा, त्याला मल्टिप्लाय करा. ॲटोमिसिटी, गेट इट, दिस इज द ॲटोमिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सांगा बरं प्लीज मला आन्सर क्वेश्चन नंबर 33 बद्दल. The unit of the nanometer and the picometer are related as. Please give me answer. The unit of nanometer and picometer are related as. Please give me answer. Then पहा, लक्ष जाता, 1 nanometer is equal to 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ मीटर, बरोबर. आणि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, बरोबर. मग आता मी असं करेन, 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मी तसेच ठेवेन इंटू त्याच्यामध्ये काय करेन आता मी 10⁻³ घेतो, इंटू 10⁻+3 पण घेणार आहे, बरोबर. कशामध्ये, मीटरमध्ये, इज इक्वल टू. आता का हे पाहिलं तुम्ही कोणतं 10⁻³ 10⁻, बरोबर, किती होतील 10⁻12 गेट इट. मग आता 10⁻12 मीटर इंटू 10⁻³ ना. मग आता हा 10⁻12 म्हणजे काय, 10⁻12 मीटर म्हणजे पिकोमीटर, मग विच इज इक्वल टू 10⁻³ पिकोमीटर. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू, बरोबर आहे. म्हणजे कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ पिकोमीटर. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ पिकोमीटर. हाऊ, 1 नॅनोमीटर म्हणजे 10⁻⁹ मीटर आणि 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर. मग नॅनोमीटरची जी व्हॅल्यू आहे 10⁻⁹, त्याच्यामध्ये मी काय केले 10⁻³ आणि 10 दॅट्स इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3. गेट इट, दोन्ही सेमच असतात ना 10, कारण ते दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 1च येणार आहे, कारण ते कॅन्सल आउट होणार आहे. मग 10⁻³ आणि -3 मी ॲड केले, मग 10 किती होणार आहे -12 होणार ना मल्टिप्लिकेशन थ्रू. हो करेक्ट आहे, बरोबर. मायनस नाही येणार, मायनस कसं काय येऊ शकेल निखिल. ऑप्शन 1, हा बरोबर आहे, ऑप्शन 1 बरोबर आहे. 10⁻³ येणार हा प्लस, म्हणजे 1000 पिकोमीटर. 1 नॅनोमीटर म्हणजे 1000 पिकोमीटर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा एक क्वेश्चन घ्या बरं. आता सांगा या क्वेश्चनचा आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाऊंड डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. आठवतंय का, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन बद्दल मी सांगितलंय तुम्हाला. काय पाहिजे, सेम एलिमेंट पाहिजे,
same elements combine to form different compounds. Same element पाहिजे, same element combine to form different compounds. तर सांगा प्लीज मला, same elements combine to form different compounds. सांगितलं ह्याबद्दल मी तुम्हाला मल्टिपल प्रोपोर्शन मध्ये. आता डज नॉट विचारले ना त्यांनी. डज नॉट कुठे दिसतात तुम्हाला? डिफरंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट पाहिजे ना. कंपाऊंड कसे पाहिजे? डिफरंट असेल तर चालेल. कंपाऊंड डिफरंट आहे, यस डिफरंट आहे, पण एलिमेंट सेम कुठे? जिथे एलिमेंट सेम आहे तो लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन ओबे करतोय, आणि जिथे एलिमेंट डिफरंट आहे तो लॉ ऑफ ओके दॅट्स लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन ओबे करत नाही. इथे पहा ना आपण, हा वॉटर आहे, हा CO2 आहे, हा मिथेन आहे. यस दिस इज डज नॉट ओबे. हे बाकीचे ओबे करतात ना बाळांनो, पहा ना हे सर्व सांगितलं याबद्दल मी. हां, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1. अंडरस्टूड इवन. म्हणजे लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन ओबे करण्यासाठी एलिमेंट कसे पाहिजे? सेम पाहिजे. ओके, नोट करून घ्या. एलिमेंट शुड बी सेम. इट माइट बी कंपाऊंड डिफरंट, त्यांचा रेशो असेल ना तो. अंडरस्टूड. इथे कार्बन आहे, ऑक्सिजन आहे, इथे ऑक्सिजन आहे पण कार्बन आला, इथे हायड्रोजन आहे. गेट इट. आणि इकडे हायड्रोजन आलेला आहे. गेट इट. पण इकडे ऑक्सिजन मध्ये नाही कार्बन. अंडरस्टूड. चला नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. क्वेश्चन नंबर 35. The number of moles of ammonia present in 5.6 decimeter cube of its volume at STP. Number of moles विचारे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या. देन डेसिमीटर क्यूब म्हणजे लिटर असेल ना. मग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू काय असेल? व्हॉल्यूम ऑफ गॅस डिवाइडेड बाय द इट्स मोलर व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम ऑलवेज किती असतं? 22.414. दिस इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. 22.414 लिटर ॲट STP. मग व्हॉल्यूम तुम्हाला गिवन आहे. हाऊ मच व्हॉल्यूम? 5.6. ओके, डेसिमीटर क्यूब दॅट इज अ लिटर डिवाइडेड बाय 22.414. दिस इज द लिटर पर मोल. ओके, तर ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ही व्हॅल्यू एक्झॅक्टली 1/4 आहे. एक्झॅक्टली काय? 1/4 आहे. 1 divided by 4th mole of ammonia. Understood? मग 1/4 म्हणजे किती होतात? 1/4 is the 0.25 mole ammonia. तर दिस इज माय आन्सर. ऑप्शन नंबर काय सांगताय आपण? 0.25 1/4 mole. Understood? 1/4 that is the 0.25 mole of ammonia. इझी क्वेश्चन ना हे, तर प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व करून घ्या आपण, इम्पॉर्टंट आहे. डेसिमीटर क्यूब दॅट इज अ लिटर. म्हणजे जर का सेंटीमीटर क्यूब असेल तर मग आपण कन्वर्ट केलं असतं इंटू लिटर मध्ये. डेसिमीटर क्यूब आहे, लिटर आहे. यस, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता हा क्वेश्चन पहा 2020चा आहे, म्हणजे इवन एवढे इझी क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे, आता हे काय विचारलंय? मोलर मास. मोलर मास मध्ये काय असेल? CH3 CH2. इथे काय? दॅट्स CH C2H5. इथे काय असेल? CH CH3 CH2 CH3. हाऊ मेनी कार्बन आयटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. C9. H किती असेल पहा, काउंट करा. पण हा अल्केन आहे ना, तर अल्केनचा फॉर्म्युला काय असतो? CnH2n+2 ना. म्हणजे जेवढे कार्बन आहे त्याच्या डबल आहे +2 आहे. बरोबर, अल्केन आहे. मग किती असेल? C9 ना. म्हणजे 80 झाले, 20 होणार आहे. बरोबर. आता याचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करायचं. मोलर मास इज इक्वल टू, मग सांग किती कार्बन आहे? 9. एका कार्बनचं 12 ना, प्लस हायड्रोजन किती? 20. एका हायड्रोजन 1. हे किती होणार आहे? 108. बरोबर, 108. आणि प्लस किती? 20. मग इज इक्वल टू
हाऊ मच व्हॅल्यू 128 ग्रॅम पर मोल. ऑप्शन कोणता असेल? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. हा किती इझी क्वेश्चन विचारला गेला हा, बरोबर का? 2020चा हा 5 ऑक्टोबर 2020 शिफ्ट 1 मधला क्वेश्चन आहे. तर ॲक्च्युली मोलर मास कॅल्क्युलेट करायला विचारलं आहे, म्हणजे तुम्हाला मोलर मासचं आन्सर आलं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला मोलर मास कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. ऑलवेज रिमेंबर. तर आपल्या टेक्स्टमध्ये जेवढे पण मोलर मास कॅल्क्युलेट करून दिलेत तर प्लीज ते चेक करा आणि तेवढंच सॉल्व करा. अंडरस्टूड इवन? नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर when 8 volume of dihydrogen react to form the 4 volume of dioxygen, the mass of water vapors produced is. ठीक आहे, रिॲक्शन नोट करायला लागेल आपल्याला. तर हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन टू फॉर्म काय असणार आहे? वॉटर H2O. हाऊ टू बॅलन्स द रिॲक्शन? इथे टॉईस करा. बरोबर. मग अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन, जर का मी अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन पाहिलं तर यस, स्टोचिओमेट्री आपण चेक करू की त्याच्यामध्ये 2 व्हॉल्यूम आहे. बरोबर. दिस इज अ 2 व्हॉल्यूम, दिस इज अ 1 व्हॉल्यूम अँड दिस इज अ 2 व्हॉल्यूम. बरोबर. आणि काय दिलं त्यांनी आता? जर का मग हा रेशो किती सांगा बरं मला आता. हा रेशो हाऊ मच? हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि वॉटर. तर हा रेशो किती आहे? तर हा रेशो 2:1:2 आहे. बरोबर. अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री. मग आपल्याला आता 8 व्हॉल्यूम दिले ना, म्हणजे 8 व्हॉल्यूम डायहायड्रोजन किती गिवन आहे? 8 व्हॉल्यूम. म्हणजे दिस इज 8 व्हॉल्यूम. ऑक्सिजन किती व्हॉल्यूम गिवन आहे? 4 व्हॉल्यूम. तर मग हे व्हॉल्यूम किती गिवन असेल ना, वॉटर किती गिवन असेल? मग आता आपल्याला मी थोडक्यात हायड्रोजन किती गिवन आहे? 8 आणि ऑक्सिजन किती? 4. मग आता आपल्याला विचारलंय की वॉटर किती गिवन असेल? तर दिस इज ॲक्च्युली क्रॉस मल्टिप्लाय करायला लागेल ना. हाऊ मच 8 व्हॉल्यूम गिवन असेल? दिस इज 8. हो, क्रॉस मल्टिप्लाय करा. 8 व्हॉल्यूम. बरोबर. 8 व्हॉल्यूम म्हणजे हे किती असेल? 8 व्हॉल्यूम. अंडरस्टूड? किती असेल? 8 व्हॉल्यूम. हां, आता हे 8 व्हॉल्यूम म्हणजे अकॉर्डिंग टू मोल. मग आता हे किती होतात? ओके, दिस इज 8 व्हॉल्यूम. बरोबर. म्हणजे 8 व्हॉल्यूमचे किती होतात? 8 मोल. म्हणजे दिस इज 8 मोल, दिस इज 4 मोल and this is the 8 mole. Understood everyone? According to the Gay-Lussac's law and Avogadro law. According to Gay-Lussac's law and Avogadro law, equal volume contain equal number of moles. Equal volume contains equal number of moles. Understood? Avogadro law. म्हणजे का Avogadro law, according to Avogadro law, हे 8 मोल असेल तर किती मास असेल? मग देअरफॉर वेट इज इक्वल टू, आपण कॅल्क्युलेट करू शकेल. वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू काय असेल? मॉलिक्युलर वेट इंटू मॉलिक्युलर वेट. मग नंबर ऑफ मोल्स भेटले ना आपल्याला 8 इंटू हायड्रोजनचं मॉलिक्युलर वेट किती असतं? वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट. ठीक आहे, आता ते कुठे? इथे कॅल्क्युलेट करतो मी. वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट. वॉटर किती असणार आहे? हायड्रोजनचे किती असतात? 1, 2 आहे प्लस एका ऑक्सिजनचे किती असेल? 16, 1. मग इज इक्वल टू 2 + 16 किती झाले? 18 ग्रॅम पर मोल. मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा ना. 18. मग इज इक्वल टू हे कशामध्ये? ग्रॅममध्ये. 8 × 18 सांगा बरं. 8 × 18 144 ग्रॅम. तर दिस इज माय आन्सर. वॉटर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. हां, काय सांगता आपण? ओमकार 12 × 9 प्लस. हां, बरोबर. तसे पण मिळतील तुम्हाला एका वॉटरचे ना, पण 128 ग्रॅम कशाचे मिळतील?
हॅलो 128 कशाचे ग्रॅम कॅल्क्युलेट केले आपण? अदोरच्या क्वेश्चनचे का? हा बरोबर आहे, अदोरच्या याचे 128 आहे, बरोबर आहे. ओमकार करेक्ट आहे. निखिल 37 ऑप्शन नंबर 4, येस बरोबर आहे, 144. गुड. आणि प्लीज नोट करा आता हे. हा, हे अकॉर्डिंग टू काय आपण सॉल्व्ह केलं? अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक्स लॉ. दिस इज गे-लुसेक्स लॉ. इथे नोट करून ठेवतो पहा मी. गे-लुसेक्स लॉ. गे-लुसेक्स लॉ. आणि हे अकॉर्डिंग टू ॲव्होगॅड्रो लॉ. ॲव्होगॅड्रोज लॉ इथे नोट करतो वाटत. ॲव्होगॅड्रोज लॉ आणि हे गे-लुसेक्स लॉ. Understood? This is according to Gay-Lussac's law and this is according to Avogadro law. The equal volume, okay, note करून ठेवा. Equal volume contains equal number of moles under identical condition of temperature and pressure. This is a statement of the Avogadro law. Okay, 2020 is much easier than 2021. Good. मग 2022 बद्दल काय मत आहे आपलं? जर का 2022चे पेपर आले तर मग त्यावेळेस काय मत असेल ना? ठीक आहे, आपण घेणार आहे. म्हणजे तुमचे पेपर झाल्यानंतर मला सांगा. मी पेपर झाल्यानंतर पण सेशन आपण काय करू की तुम्हाला पेपर कसे वाटते ना 2022चे, तर त्याचं एक ओपिनियन सेशन घेऊ आपण. व्हॉट यू थिंक अबाउट इट 2020-21? तर निखिलनं सांगितले 2020 इझी आहे, 2021 इझिएस्ट असेल. मग इझिएस्ट, कारण जर का ओके इथे कोणी ओमकार तेजस आहेत, अजून कोणी सुमित. हो, इझी क्वेश्चन्स आहे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 38. आता ठीक आहे, हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करशाल का? होमवर्कला घेऊ. ठीक आहे. काय झालं? 4.5 गोल्ड आहे, 2.1 क्लोरीन आहे. होमवर्कसाठी सॉल्व्ह करा. दिस इज होमवर्क. नाही सॉल्व्ह झाला मी सॉल्व्ह करून देईन. हा एक क्वेश्चन घ्या, हा पण होमवर्कसाठी घ्या. दिस इज अ होमवर्क. होमवर्क इथे मला वाटतं मॉलिक्यूल्स पाहिजे. हे मोल्स नका घेऊ, मॉलिक्यूल्स घ्या, कारण ऑप्शन तर मॉलिक्यूलचे ऑप्शन आहे. मॉलिक्यूल्स कॅल्क्युलेट करा. होमवर्क घ्या हे मॉलिक्यूल्स. त्यानंतर होमवर्कसाठी घ्या क्वेश्चन. हा क्वेश्चन सांगा बरं काय आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 40. द कंबाइनिंग रेशो ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इन वॉटर अँड हायड्रोजन पेरॉक्साइड 1:8 and 1:16. विच लॉ? सांगा कोणता लॉ असेल तो? सांगितलं मी तुम्हाला. ओके, ऑक्सिजन हायड्रोजन ना, बरोबर का? कंबाइनिंग रेशो दिलाय तुम्हाला. हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, वॉटरसाठी किती रेशो आहे तो? 1:8. आणि तोच जर का आपण पाहिला तर हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन पेरॉक्साइड किती येतो? 1:16. बरोबर. मग त्यांच्या हायड्रोजन पेरॉक्साइड टू रेशो किती असेल? म्हणजे वॉटर ॲज टू हायड्रोजन पेरॉक्साइड हा रेशो किती असेल? दिस इज 1/8. 1/8 डिवायडेड बाय 1/16 म्हणजे इज इक्वल टू किती असेल? 16:8 ना, म्हणजे किती? 2:1. तर मला सांगा कोणता लॉ आहे हा? बरोबर, मल्टिपल प्रोपोर्शन. गुड, करेक्ट आहे. ओमकार, अक्षय, येस करेक्ट. गुड अक्षय, वेल डन, छान. ओके, चांगलं काम करताय आपण. गुड, वेल डन. ओमकार, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. व्हॉट इज द ॲटोमिसिटी ऑफ ॲल्युमिनियम फॉस्फेट? तर हा एक होमवर्कला क्वेश्चन घ्या. दिस इज फॉर होमवर्क. हे सर्व क्वेश्चन 1920 बरोबर ना. भरपूर क्वेश्चन आहे पहा. व्हॉट इज द पर्सेंट ऑफ युरिया? कार्बन आहे, फॉर्म्युला दिलाय मी. ओके, होमवर्कसाठी क्वेश्चन घ्या. आता बरेचसे क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून दिले, तुम्ही सॉल्व्ह करा आता काही क्वेश्चन. विच सिम्बॉल रिप्रेझेंट द युनिट ऑफ ॲटॉमिक मास युनिट? यू, युनिफाईड मास, माहिती ना. AMU म्हणजे काय? आणि एक लक्ष द्या, मी जेवढे क्वेश्चन घेणार आहे, अक्षय, मी जेवढे क्वेश्चन घेणार आहे ना ह्या चॅप्टरचे तेवढेच करा.
त्यापैकी एक सुद्धा बाकीचा क्वेश्चन करायची गरज नाही. मी पुन्हा एकदा सांगतोय, या चॅप्टरचे मी जेवढे क्वेश्चन्स घेणार आहेत तर प्लीज आपण तेवढेच क्वेश्चन करा, तेवढेच. अंडरस्टूड? त्यापैकी एक सुद्धा क्वेश्चन आउट ऑफ येणार नाहीये तुमच्या एक्झामसाठी. त्यामुळे प्लीज एवढेच क्वेश्चन करा. डेन्सिटी होमवर्कसाठी घ्या आपण हा, बरोबर का? याचा आन्सर सांगताय ना, व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ डेन्सिटी, किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब ना. झाला हा क्वेश्चन 2021 मध्ये पण घेतला आपण. व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ हायड्रोजन लिबरेटेड व्हेन द 6 ग्रॅम सोडियम रिॲक्ट. सॉल्व करा हा इथेनॉल बरोबर. रिॲक्शन नोट करून देतो तुम्हाला मी, यासाठी रिॲक्शन नोट करायला लागेल. काय असेल? C2H5OH प्लस सोडियम 2 gives the C2H5ONA आणि प्लस हायड्रोजन गॅस. ठीक आहे. बॅलन्स करताना काय करा, याला हाफ घ्या, 1 हाफ हायड्रोजन घ्या आणि सॉल्व करा क्वेश्चन. हा सॉल्व होईल पहा तुम्हाला. स्टोचिओमेट्री आहे. ओके, हे सॉल्व करा फक्त, ते नका करू, एवढेच करा हे. अंडरस्टूड? व्हॉट ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय वॉटर मॉलिक्यूल प्रेझेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब. हे एक सॉल्व करा होमवर्क. हो, आता तुम्हाला लिटरमध्ये भेटेल ना, तर ते लिटरचे कशामध्ये करा, सेंटीमीटर क्यूबमध्ये करा. हे पण पहा, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कन्झ्युम ड्युरिंग द ऍसिड हायड्रोलिसिस ऑफ 1.38 किलोग्रॅम सुक्रोज. हा पण तुम्ही सॉल्व करू शकता. होमवर्कला घ्या क्वेश्चन हा, होमवर्क. द व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन इव्हॉल्व ॲट HTP डिकम्पोजिशन ऑफ 0.6 किती असेल, 20 व्हॉल्यूम असेल हायड्रोजन पेरॉक्साइड. होमवर्कसाठी घ्या हा क्वेश्चन. व्हॉट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ येलो फॉस्फरस. येलो फॉस्फरस में P4 हा, P4 लक्षात ठेवाय. सॉल्व करायला सोपं जाईल तुम्हाला. होमवर्क क्वेश्चन या. बस एवढे क्वेश्चन करा. 2014 पर्यंत घेतलेत मी आता सर्व, ऑल, बरोबर का? 2014 फ्रॉम 2021. एनी डाऊट? निखिल, काही डाऊट आहे का? टार्गेट ट्रम्प. ओके, चालेल ना, घ्या घ्या, सॉल्व करा ते. एवढे क्वेश्चन करशान का मग आपण? आता बाकीचे जे होमवर्क सांगितलेत मी आपल्याला, तर प्लीज सॉल्व करशान का आपण? ओके, देन तर हा चॅप्टर आपला कंप्लीट होता. सम बेसिक कन्सेप्ट हा चॅप्टर कंप्लीट होत आहे आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट चॅप्टर घेणार आहे, न्यू चॅप्टर. हो, आता आपले हे सर्व कंप्लीट झालेत. फिजिकल ऑल कम्प्लिटेड. फिजिकल कंप्लीट झालेत, इनऑर्गॅनिक कंप्लीट झालंय, ऑर्गॅनिक झालंय. हे बायोमॉलिक्यूल्स राहिलंय हा, फक्त एवढं. हे पॉलिमर झाले कंप्लीट. हे बायोमॉलिक्यूल्स मला वाटतं घेऊन टाका, चालेल का? नेक्स्ट सेक्शन कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, लिपिड, ऑइल्स माहिती ना सर्वांना. तर मला असं वाटतं बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट करून टाकू आपण. ठीक आहे, बायोमॉलिक्यूल्स बाकी ना आपला बायोमॉलिक्यूल्स, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला आपण बायोमॉलिक्यूल्स घेऊ. ठीक आहे, चालेल. ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन येतील थोड्या त्यामध्ये. का इकडे घ्यायचं मग स्टेट्स ऑफ मॅटर आहे, ऍडसॉर्प्शन कोलाइड आहे, केमिकल बॉन्डिंग आहे. बरोबर. आता न्यूमेरिकल शिकून भरपूर कंटाळा पण आलाय मला, बरोबर, कारण आता भरपूर दिवस न्यूमेरिकल्स घेतो आपण. सुरुवातीला रिॲक्शन नंतर डिमांड झाली तुमची न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंतर सर इनऑर्गॅनिक कधी घेणार, कोऑर्डिनेशन, ट्रान्झिशन, पी ब्लॉक. ओके, तर आता आपण असं करू की ऑर्गॅनिकमध्ये बायोमॉलिक्यूल्स आहे तो एक घेता येऊ शकेल, नाहीतर मग इकडे घेता येईल कोणतं, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, बरोबर. त्यानंतर स्टेट्स ऑफ मॅटर, हे 2 राहतात. स्टेट्स ऑफ मॅटर ऍडसॉर्प्शन कोलाइड आहे, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2. याच्यामध्ये बराचसा पार्ट रिलेटेड आहे. आणि एक लक्षात, इनऑर्गॅनिक मध्ये ना मी जेवढं देईन तेवढंच करा आपण, आणि टेक्स्टचं जास्त पार्ट करा. टेक्स्ट इथे टेक्स्ट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. टेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला टेक्स्ट बुक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, हे नोट करून ठेवा आपण. आणि फिजिकलला फक्त न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टंट आहे. न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल. पहा इथे नोट करून ठेवतोय मी. फिजिकलसाठी ओनली न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टंट आहे, फक्त न्यूमेरिकल्स करायचेत. इनऑर्गॅनिकसाठी टेक्स्ट बुक आहे ना, टेक्स्ट बुक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. लाईन टू लाईन रीड करायचं आहे. अंडरस्टूड? हां, त्यामुळे लाईन टू लाईन रीड करा. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रान्झिशन, इनर ट्रान्झिशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाऊंड, बस तेवढंच करा. आणि ऑर्गॅनिकसाठी फक्त रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे, ओनली रिॲक्शन्स. तर इथे फक्त रिॲक्शनच करा आपण.
रिएक्शन, रिएजंट, आयुपीएससी नेम, बस तेवढंच पाठ करा. आणि बायोमॉलिक्यूल्स आहे ना, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलिमर, इथे पण फक्त टेक्स्टबुक इम्पॉर्टंट आहे, ओनली टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन रीड करा. आता म्हणजे फिजिकलसाठी पण टेक्स्टबुक इम्पॉर्टंट आहे, पण फक्त न्यूमेरिकलवर जास्त भर द्या तुम्ही, ठीक आहे. आणि 2021 PYQs तर कम्प्लीट ऑल सर्व करा. इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिकमध्ये पण ऑल 2021. एक लक्ष द्या, ओके दॅट्स इफ यू कम्प्लीट द 2021 PYQs ऑल कम्प्लीट जर का तुम्ही केलं तर यस, तुम्हाला शुअरली तुमचे जे पर्सेंटाईल असणार, म्हणजे टोटल पर्सेंटाईल किंवा टोटल जे मार्क्स असेल फिजिक्स, केमिस्ट्री किंवा मॅथमॅटिक्स, तर हे नियरली दॅट्स 150 प्लसच असेल, 150 किंवा 145 प्लस. एवढा स्कोर तर तुम्हाला इझी मिळणार आहे. माधव, यस. ऑर्गॅनिक टफ कसं काय जाऊ शकेल आपल्याला? ऑर्गॅनिकचं मी घेतलंय सर्व, ऑर्गॅनिक कम्प्लीट झालंय. माधव, एकदा चेक करा आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे सर्व 2021चे PYQs कम्प्लीट आहेत. सुरुवातीला 2021 घेतलं होतं, त्यामुळे प्लीज आपण चेक करा, ते एकदा पहा, रेकॉर्डेड व्हिडिओ पहा, चेक करा आणि त्यातून एक नोट क्रिएट करा. ऑर्गॅनिक सोपं जाईल तुम्हाला, अवघड नाही ऑर्गॅनिक. हो, इवन आता सुरुवातीला मी ऑर्गॅनिक स्टार्ट केलं, स्टुडंट बोलले ऑर्गॅनिक इझी आहे सर, फिजिकल घ्या. फिजिकल घेतलं, फिजिकल इझी आहे सर, इनऑर्गॅनिक घ्या. इनऑर्गॅनिक झालं आता तर ते म्हणतात सर्व इझी आहे, सर्व इझिएस्ट आहे. 2021 इज टू मच इझी पेपर्स. पण लास्ट इयर स्टुडंटला हेच पेपर अवघड गेलेत, आय डोंट नो व्हाय. ठीक आहे. आणि गेल्या वर्षी स्कोर पण डाऊन होता, लक्षात ठेवा. पण आता ओके, सेम क्वेश्चन, इवन सर्व क्वेश्चन मी तुम्हाला डेट शिफ्ट वाईज पण सांगतोय की हा क्वेश्चन सो अँड सो डेट्स आहे, सो अँड सो शिफ्टचा पण पेपर आहे. तर आपण जास्तीत जास्त अभ्यास करा. आता एक लक्ष द्या, तर तुमच्याकडे फक्त 50 डेज आहे असं समजा. मग 50 डेजमध्ये एक स्टँडर्ड प्लॅन बनवा आपण, की त्या 50 डेजमध्ये कोणकोणते चॅप्टर्स करायचे तुम्हाला, कोणकोणते चॅप्टर तुमचे बाकी आहेत, इट. आणि रिव्हिजन कशी करणार आहे तुम्ही, तर रिव्हिजनची एक स्ट्रॅटेजी ठरवा आपण. मीन व्हाईल रिव्हिजन, मॉक टेस्ट, त्यानंतर काही सिलेक्टेड क्वेश्चन्स असतील ते सॉल्व्ह करा. टेक्स्टबुक रिडिंग करा. जर का काही डिफिकल्टी वाटली टेक्स्टमध्ये पहा, टेक्स्टबुकमध्ये मार्क करा, ब्लू, ब्लॅक, रेड पेननी मार्क करा, ते थोडं हायलायटर वापरा की सो अँड सो क्वेश्चन आज फॉर 2020-21. गेट इट, दिस इज द फॉर्म्युला, दिस इज द व्हॅल्यू, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द रिॲक्शन, अंडरस्टूड, दिस इज द आयुपीएससी नेम. तर प्लीज हे मार्क करा आपण, कारण इम्पॉर्टंट आहे ते, बरोबर का? आणि अक्षय छान अभ्यास करतोय, अक्षय पवार, गुड, वेल डन, छान अभ्यास चालू आहे आपला. आणि पहा, तुझा स्कोर पण मॅक्झिममच असेल, केमिस्ट्रीमध्ये तर आउट ऑफच असेल तुला, बरोबर. अक्षय असेल किंवा सुमित असेल, बरोबर, हे स्टुडंट चांगले अभ्यास करतात. ओमकार, निखिल, बरोबर, अजून भरपूर आहे. हो, म्हणजे दॅट्स ऑनलाईन थ्रू एक बेस्ट स्टुडंट, ओके, बेस्ट स्टुडंटची टीम पण तयार होते, गुड. आणि प्लीज आपण अभ्यास करताना जास्तीत जास्त 2021चे PYQ सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा, ओके. आणि त्यांचे एक काय करा, सिनॉप्सिस नोट क्रिएट करा, अंडरस्टूड. पहा, तुम्हाला ओके स्कोर आउट ऑफच असेल, 50/50 मिळतील केमिस्ट्रीमध्ये, कारण तुम्ही डेडिकेटली स्टडी करताय, हार्डवर्किंग करताय, ओके. आणि केमिस्ट्रीमध्ये इंटरेस्ट आहे तुम्हाला, गुड, छान, ठीक आहे. चालेल, मी थांबेन इथे. तुम्हाला मेंटी क्विज एक बनवेन मी, ठीक आहे. तर मेंटी क्विज ॲक्च्युली बनवलेली आहे, फक्त ती तुम्हाला घ्यायची, पण चालेल, जसा वेळ भेटेल तसा मी तुमचा घ्यायचा प्रयत्न करेन, ओके. तर हे सेशन भरपूर लॉंग सेशन घेतलं मी, कारण हा बेसिक कन्सेप्टचा चॅप्टर आहे. तर जेवढे क्वेश्चन्स मी घेतले तेवढेच करा, गेट इट. यापेक्षा एक वेगळा एक कोणता पण क्वेश्चन येणार नाही, कारण यामध्ये सर्व क्वेश्चन कव्हर अप होतात, ऑल क्वेश्चन्स, अंडरस्टूड. तर हा चॅप्टर अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, कारण एक MCQ तुम्हाला मिळणार आहे की ज्या स्टुडंटला आउट ऑफ स्कोर मिळवायचा आहे 50/50, एक पण मार्क लूज करायचा नाही, अंडरस्टूड. तर त्यांनी 11चे 12 दोन्ही चांगले चॅप्टर करायचेत. पण ज्या स्टुडंटला सर मॅक्झिमम स्कोर पाहिजे, आउट ऑफ नसेल तरी चालेल, तर यस 12वर जास्त भर द्या. पण ज्यांना एक पण मार्क मिस करायचा नाही, 50/50 पाहिजे सर, म्हणजे जर का टॉपर शिफ्टमध्ये असेल तर तो आम्हीच असेल, मीच असेल, ओके. तर हा पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल तर यस तुम्ही 11चे सर्व चॅप्टर फाईंड करा, ऑल, आणि मी देतोय तेवढे पॉईंट नोट करत जा, अंडरस्टूड.